Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिजये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सतैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तत्तकमर्चन्तः प्राप्ययुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुख्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवं नमस्यं स यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरक्षेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्चात्र विपाटनाति कपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकर धारिदारातिदूर प्रध्वस्तत्वान्तशान्त प्रवर्तित मनसा भाविता भूरि भागैः हरे कृष्ण नमस्कारम இங்க விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்ற உயர்ந்த கிரந்தத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பீஷ்மாச்சாரியர் ஒரு அழகான கேள்வி கேட்கிறார். கோதர்ம சர்வதர்மானாம் பவத பரமோமதா அப்படின்னு கேட்கிறார். நீங்கள் அறிந்த தர்மத்துல உயர்ந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். ஏன்னா பீஷ்மாச்சாரியாருக்கு அனைத்து விதமான தர்மமும் தெரியும். இப்படி கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, ஏஷமே சர்வதர்மானாம் பவத பரமோமதா கிம் ஜபன் முக்கியதே ஜந்துர் ஜன்ம சம்சார பந்தனாத் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதற்கு ரொம்ப அழகா பதில் சொல்றாருங்க. ஏஷமே சர்வதர்மானாம் தர்மோ அதிகதமோ மதः எத் பக்தியா புண்டரீகாட்சம் ஸ்தவை நக்ஷே நரசதா அப்படின்னு சொல்றாரு.
இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னா புண்டரீகாட்சன் ஆகிய கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது, அவருக்கு பக்தி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சோ இந்த ஒரு தர்மத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், மற்ற எந்த தர்மத்தையும் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. இதை விட்டுட்டு நம்ம நான் இந்த தீர்த்த யாத்திரை போறேன், இந்த யாகம் பண்ண போறேன், இந்த பூஜை பண்ண போறேன், இந்த உற்சவத்துக்கு போறேன் இல்லையா, இது எதுவுமே ஒரு பக்தனுக்கு தேவை கிடையாது. ஒரு பக்தனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்குது அப்படின்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு போறாங்க, அவங்கள பார்க்க முடியல, என்ன பண்றான், இங்க இருந்து அவன் கங்கைக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு தீர்த்த யாத்திரை போறான். ஸோ கங்கைக்கு போய் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா கங்கையில போய் அவன் ஒண்ணுமே சுத்தமாக போறது கிடையாது, நாம சங்கீர்த்தனை விட்டுட்டான் அப்படின்னா. ஸோ அதனால்தான் நம்முடைய ஆச்சாரிய ரிஷியில பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாருன்னா அவளுக்கு ஒரே விஷயத்தை கொடுத்துட்டார், குழப்பி கொடுக்கல. மற்றவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, இதை செய்யறேன் அதை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுட்டு ஒண்ணுமே உருப்படி இல்லாம செய்வாங்க. அப்படி இல்லாம நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப சேஃபான ஒரு வழிமுறை கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு ஒரே ஒரு மந்திரம் தான், ஒரே ஒரு தெய்வம் தான், ஒரே ஒரு வழிமுறை தான் இல்லையா, மற்றது எதுவுமே நம்ம போறது கிடையாது. மற்ற எந்த உற்சவமா இருந்தாலும் நமக்கு ஹரிநாமத்தை மையமா கொண்டுதான் இருக்கும். நம்ம பூஜை பண்றோமா அதுலயும் ஹரிநாமம் இருக்கும், நம்ம பெரிய திருவிழா பண்றோமா அதுலயும் கண்டிப்பா ஹரிநாமம் இருக்கும், பிரசாதம் விநியோகம் பண்றோமா அதுலயும் ஹரிநாமம் இருக்கும் இல்லையா, சேவை பண்றோமா அதுலயும் ஹரிநாமம் இருக்கும், உபன்யாசமா ஹரிநாமம் இருக்கும். ஸோ இப்படி நம்முடைய சம்பிரதாயமானது ரொம்ப பாதுகாக்கப்பட்டு எங்கேயுமே ஹரிநாமம் மையமாக கொண்டுதான் செயல்படுறது. ஹரிநாமம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எந்த காரியத்தையும் பண்ண மாட்டோம். ஹரிநாமம் இல்லாத காரியத்தை பண்ண தேவையும் கிடையாது, இல்லைன்னா ஹரிநாமத்தை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எந்த காரியம் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஸோ அதனால்தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த இயக்கமானது ரொம்ப சீக்கிரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அதே போல் நிறைய பக்தர்கள் வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஹரிநாமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்படி இல்லைன்னா நிறைய உற்சவங்கள்லாம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு மீனாட்சி கல்யாணம், திருக்கல்யாணம் இல்லையா, மக்கள் எல்லாரும் அங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர்ல போய் குவிவாங்க. இன்னும் ஒரு 2-3 நாளைக்கு மதுரையை கையில பிடிக்க முடியாது இல்லையா, எல்லாரும் மதுரைக்காரங்க எல்லாம் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா பகவானை மையமாக கொள்ளாம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப உற்சவம் எல்லாமே தங்களுடைய ஆனந்தத்தை மையமாக கொண்டு போறதுனால்தான் பகவானுடைய சாநித்தியம் அங்க குறைய ஆரம்பிக்குது, அங்க பக்தி குறைய ஆரம்பிக்குது. நல்ல மக்கள்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈர்ப்படைகிறது கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, திருவிழா தன்னுடைய தரத்தை இழந்துட்டு இருக்காரு. காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்க மையம் என்ன கிடையாது, தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் கிடையாது. உற்சவம் திருவிழா அப்படின்னாவே என்ன பண்ணும், அது நம்ம போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அப்பா நல்லா இருக்கு, கிளீனா இருக்கு, போய் ஒரு அருவியில குளிச்சுட்டு வந்தா எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமோ அது போல உற்சவத்துக்கு போயிட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா கிளீனா தெரியணும். ஆனா போயிட்டு வந்தா ரொம்ப டயர்டாயிச்சா, என்ன கூட்டம், என்ன இப்படி இருக்கு, நம்ம என்னால போகவே கூடாது, தலையே வைக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறுப்பு வர மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா அது அது உற்சவமே கிடையாது. ஸோ காரணம் என்னது, அங்க என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஹரிநாமம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. மக்கள் தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதனால்தான் ஆன்மீகம் தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு இருக்கு, தன்னுடைய வேல்யூ இழந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு அப்படி கிடையாது, நமக்கு ஹரிநாமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் கொடுத்திருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இதை மையமாக கொண்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க. நீங்க திருவிழா பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஈம சடங்கு பண்ணாலும் சரி, இல்ல திருமணம் செஞ்சாலும் சரி, இல்ல குழந்தை பிறப்புக்கு ஏதாவது செஞ்சாலும் சரி, எல்லாத்துலயும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஒரே ஒரு மந்திரம் தான், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தான். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இருந்துச்சுன்னா எந்த திருவிழாவும் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இல்லை அப்படின்னா எந்த திருவிழா செஞ்சும் பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா, நம்முடைய கொள்கை அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. அதனால இங்க வந்திருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள் எல்லாரையும் நாங்க பாராட்டுறோம். ஏன்னா மதுரையில இருந்துட்டு கண்டிப்பா திருக்கல்யாணம் சொல்லலாம், எல்லாரும் அங்க ஓடுவாங்க, குடுக்குன்னு ஓடுவாங்க. அட்லீஸ்ட் நான் போன்லயாவது பாக்குறேன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாம இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் ஹரிநாமம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீரர்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க இல்லையா. அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு தான் தத்துவம் விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா இங்க பீஷ்மாச்சாரி சொன்ன விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல 73வது நாமத்துல இருக்கும், மாதவஹ அப்படின்ற பெயர்ல இருக்கும். ரொம்ப அழகான பெயர், பகவானுக்கு உண்டான ஒரு பெயர், மாதவஹ அப்படின்னு பேர். மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லக்ஷ்மி, அந்த லக்ஷ்மியினுடைய நாதனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு மாதவஹ அப்படின்னு சொல்றார். மாதவஹ அப்படின்னா இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய லக்ஷ்மி, தன்னுடைய சக்தியிடமிருந்து தான் என்றும் பிரியாம இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு மாதவகன். அகல இல்லேன் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வாள் சொல்ற மாதிரி என்ன பண்றது கிடையாது, லக்ஷ்மி என்னைக்கும் பகவானை விட்டு பிரியறதே கிடையாது அப்படின்ற சொல்றதுனால மாதவஹ அப்படின்ற பேரு.
லக்ஷ்மியா சக ரிஷிகேஷா தேவ்யா காருண்ய ரூபய ரக்ஷக சர்வ சித்தாந்தே வேதாந்தே பிஜ கீயதே அப்படின்னு சொல்றார். பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நம்மளை பாதுகாக்கிறார். எப்படி பாதுகாக்கிறார்? லக்ஷ்மியா சக ரிஷிகேஷா அப்படின்னு சொல்றார். லக்ஷ்மியோட சேர்ந்து என்ன பண்றார்? நம்மளை பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்றார். லக்ஷ்மியா சக ரிஷிகேஷா தேவ்யா காருண்ய ரூபய. லக்ஷ்மியோட சேர்ந்து இருக்கும் போதுதான் பகவானுக்கு என்ன ஒரு குணம் வருது அப்படின்னா கருணை அப்படின்ற குணம் வருதான். பகவான் லக்ஷ்மி மட்டும் இல்லைன்னா பகவானுக்கு கருணை அப்படின்ற குணம் இருக்காதான், கோவப்பட ஆரம்பிச்சிருவார். அதனால சொல்றாரு ரக்ஷக சர்வ சித்தாந்தே, நம்மளை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா லக்ஷ்மி கடாட்சம் இல்லைன்னா, அதாவது நமக்கு ஸ்ரீமதி ராதாரானுடைய கருணை இல்லைன்னா நாம் கிருஷ்ணரை அணுகவே முடியாது அப்படின்றதுனால இங்க மாதவஹா அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறாங்க. இது லவணதரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லவணம் அப்படின்னா என்னது நம்மளுக்கு தெரியும். லவணம் அப்படின்னா உப்பு. உப்புனுடைய தன்மை என்ன தெரியுமா ஆகும்? நீங்க தண்ணியில போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி முழுவதும் கரைஞ்சு போய் என்ன ஆயிடும்? மொத்த தண்ணியும் உப்பா மாறி போயிடும். அது போல லாவண்யம் அப்படின்னு பேர் இருக்கு பகவானுக்கு. லாவண்யன் அப்படின்னு இருக்கு. லாவண்யம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எவனொருவனுடைய உடல் முழுவதும் அந்த அழகானது பரவி ஈக்குவலா பரவி இருக்கோ அதுக்கு பேரு லாவண்யம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப ஒரு சிலர் அழகா இருக்கலாம். அழகு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்? உடனே அவங்களை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பாருங்களேன். அழகா தான் இருக்காரு, பட் கண்ணு தான் கொஞ்சம் சரியில்லை. அவர் அழகா தான் இருக்காரு, கொஞ்சம் கை தான் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கு. அழகா தான் இருப்பாரு, கொஞ்சம் கால் விரல் பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும். இப்படி அழகானது எல்லா இடத்துலயும் என்ன ஆகாது? ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்காது. பட் பகவானுடைய சரீரம் திருமேனி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாதாதி கேஷம் எப்படி இருக்குமா? எல்லாமே ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ரொம்ப அழகு அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குமா? எப்படி உப்பானது தண்ணி முழுவதும் பரவி இருக்கோ அது போல பரவி இருப்பாராம். நீங்க தண்ணியில எந்த தண்ணி எடுத்து கீழே அடி தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, மேல் தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, எதை குடிச்சாலும் உப்புதான் கரிக்கும். அது போல பகவானுக்கு எது அழகு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பகவானை நீங்க எங்க தொட்டாலும் அங்க லக்ஷ்மி தான் தெரியுவாங்க. லக்ஷ்மி கடாட்சம் தான் தெரியுமா. சோ அப்படி லக்ஷ்மி ஆனவள் பகவானுடைய திருமேனி முழுவதும் பரவி அடர்ந்து இருக்கிறதுனால அவருக்கு பேரு மாதவஹா அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறாங்க. பகவான் என்ன பண்ணாருன்னா 10ஆம் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறான், பகவானே நான் உன்னுடைய சக்தியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். சொன்ன உடனே என்ன பண்ண கிருஷ்ணர் கடகடன்னு ஆரம்பிச்சிட்டார், விபூதி யோகத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார். நான் இதுவா இருக்கேன், நான் அதுவா இருக்கேன், நான் இதுல இதுவா இருக்கேன், அதுல அதுவா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்னா பேசிட்டு போறார். லிஸ்ட் பெருசாயிட்டே இருந்துச்சா அதை ஒரு கிருஷ்ணர் நிறுத்திட்டு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்? எல்லாமே என்னுடைய சக்திக்கு அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். என்னுடைய சக்திக்கு எல்லாமே அடக்கம். இங்க சக்தின்றது யாரு? லக்ஷ்மி. சோ பகவான் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா எல்லாமே என்னுடைய சக்தி அடக்கம், அந்த சக்தி எனக்கு அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ பகவான் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் சொல்லாம எல்லாமே என்னோட லக்ஷ்மிக்கு சொந்தமானது, அந்த லக்ஷ்மி எனக்கு சொந்தமானவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணார்? டெஃபினேஷனை முடிச்சிட்டார். ஸோ இப்படியாக பகவானுடைய சக்தியாக பகவானுடைய எல்லாமாக இருக்கிறதுனால தான் அவளுக்கு பேர் மாதவக. பகவானுக்கு பெருமை அப்படிங்கிறது லக்ஷ்மியோட சேர்ந்து இருந்தா மட்டும்தான். லக்ஷ்மி இல்லை அப்படின்னா அவனுக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது. ஸ்ரீயப்பத்தின்னு சொல்றோம். வெறும் பதி அப்படிங்கிறது கிடையாது, ஸ்ரீயப்பதி அப்படிங்கிறது அவனுக்கு பெருமை அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போல பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா லக்ஷ்மியை முன்னிறுத்து கொண்டுதான் நம்முடைய குற்றங்களை நீக்கிட்டு நமக்கு எல்லா விதமான நன்மையும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. அதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் எடுத்து சொல்றார். இங்க குஹனுடைய உதாரணத்தை எடுத்து சொல்றார். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணுடைய உதாரணத்தை எடுத்து சொல்றார். அதுக்கப்புறம் பரத மகாராஜன் உதாரணத்தை எடுத்து சொல்றார். சரி, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். சீதை பக்கத்துல இருந்திருக்காங்க, ராமர் பக்கத்துல இருந்திருக்காங்க. ராமருடைய கருணையானது சீதையினால இவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா சுக்ரீவனா இருந்தாலும் சரி, விபீஷன், இவங்க 2 பேருக்கு என்ன கிடையாது? சீதையை பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா இவங்க 2 பேருக்கு எப்படி ராமருடைய கருணை கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்கும்போது சுக்ரீவனுடைய ஊர்ல அவன் தங்கிட்டு இருக்கும் போது தொப்புன்னு மேல ஒரு மூட்டை விழுந்துச்சான். 2ஆம் மூட்டைன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல நிறைய நகைலாம் இருந்துதான். சரி, யாரதோ நகை போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதுகாப்பா வச்சிருந்தானே. ராமர் வரும் பொழுது அந்த மூட்டையை பிரிச்சு காட்டுறான், இது சீதையினுடைய நகையா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான். ஸோ அந்த இடத்துல சொல்றாரு, இங்க என்ன ஆனது அப்படின்னா சீதையினுடைய கருணை அந்த நகை மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சான். அதே போல விபீஷணன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா சரணாகதி பண்றதுக்கு மேல கிளம்பிட்டான். கிளம்பும்போது அவங்க பொண்ணு திருச்சடை அப்படின்ற பொண்ணு சொல்றா, எங்க அப்பா தான் விபீஷணன். ராவணன் என்ன பண்ணிட்டான்? அடிச்சு துரத்திட்டான். இப்ப எங்க போறாரு உங்க 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 அப்பா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சீதை கேக்குறாங்க. ராமர் கிட்ட போறாரு. ராமர் கிட்ட சரணாகதி பண்றதுக்காக போறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே சீதை எங்க இருந்து நினைக்கிறாள, நான் பக்கத்துல இருந்தாவது
நல்ல நல்ல அட்வைஸ் சொல்லி என்ன பண்ணுவேன், விபீஷணை சேர்த்துக்க சொல்லுவேன். நானும் பக்கத்துல இல்ல, ராமர் சேர்த்து பாரோ இல்லையோ தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டா, இங்க இருந்தே அவ கட்டாட்சம் கொடுத்துட்டாலாம், இங்க இருந்து கருணையை கொடுத்துட்டாலாம். போனோடனே என்ன பண்ண, ராமர் சேர்த்துக்கிட்டாராம். ஸோ இப்படி பகவானுடைய கருணையை பெறணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லக்ஷ்மி, அதாவது ராதையினுடைய கருணை இல்லாம பகவானுடைய கருணை நம்ம பெறவே முடியாது அப்படின்றதான் விஷயம். உலகத்துல எத்தனை ஈஸ்வரர்கள்லாம் இருக்காங்க. சேஷ, சுரேஷ, வாகேஷ, கிருஹேஷ, குஹேஷ, கணேஷ, இல்லையா? இப்படி நிறைய ஈஸ்வர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஆனா இந்த எல்லா ஈஸ்வர்களும் யார தெரியுமா யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க? ரமேஷ. ரமேஷ் அப்படின்னா என்ன? ரமேஷ, ரம ஈஷ. ரம அப்படின்னா லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மியினுடைய நாதனை பார்ப்பதற்கு இத்தனை ஈஸ்வரர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, காத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இத்தனை ஈஸ்வரங்கள் காப்பதற்கு காரணம் என்ன? ஏன்னா அவர் ரமாவுடைய ஈசனா இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இப்படியாக மாதவஹ அப்படின்ற பேருக்கு மறுபடியும் அர்த்தம் சொல்றாரு. வேதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு பெருமை எப்படி தெரியுமா சொல்லப்படுது? ஹ்ரீஷ்டதே லக்ஷ்மிஷ்ட பத்னியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மியினுடைய பதிதான் புருஷோத்தமன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது வேதமும் சொல்லுது. ஸோ பகவானுடைய பேரை நேரடியா சொல்லாம பகவானுக்கு பெருமை என்ன அப்படின்னா லக்ஷ்மியினுடைய நாதன் அப்படிங்கறதான் பெருமை அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்ண சொல்றாரு. இப்படி அர்த்தங்களை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு மாதவ அப்படின்னா இன்னொரு அர்த்தம் சொல்றாரு மது வித்யா அப்படின்னு ஒரு வித்தியை இருக்கா. உபனிஷத்துக்கள்ல 32 விதமான வித்தியைகள் இருக்கு. உபனிஷத் படிச்சோம் அப்படின்னா இந்த 32 வித்தியைகளை சொல்லி கொடுப்பாங்களா. அதுல ஒரு வித்தியை அப்படிங்கிறது மது வித்யை அப்படின்ற ஒரு வித்தியை. அந்த மது வித்யை அப்படின்ற வித்தியினால அடையப்படக்கூடியவன் மாதவன் அப்படின்னு அர்த்தமா. சோ மது வித்தியை தெரிஞ்சா மாதவனை அடைய முடியும், அதனால அவனுக்கு பேரு மாதவன். மது வித்யா அவபோதனாது தாவத்வாத் ஸ்ரீயோனிஷம் மௌன்யாத் தியான்யாச்ச யோகாச்ச வித்தி லோகர்த்தே மாதவம் அப்படின்னு சொல்றார். ம த வ 3 எழுத்து இருக்கு. ம அப்படிங்கிறது மௌனம், த அப்படிங்கிறது தியானம், வ அப்படிங்கிறது யோகம். எவனொருவன் மௌனமான தியான யோகத்தினால அடையப்படக்கூடியவனோ அவனுக்கு பேர் தான் மாதவன் அப்படின்னு சொல்ற. மௌனமான தியான யோகம்னா என்னது? யோகம்னா தெரியும், தியான யோகம்னாலும் தெரியும். மௌனமான தியான யோகம்னா என்னது? பகவானை தவிர வேற எதையும் தியானம் செய்யாமல் பகவானை மட்டுமே தியானம் செய்தால் மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும், பகவான் அடைய முடியும். அப்படின்றதுனால இங்க மாதவ மா வித்யாச்ச ஹரே புரோக்தா தஸ்ய ஈஷோ யதோ பவான் தஸ்மாது மாதவநாமாசி தவஹ சுவாமி இது சப்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க மறுபடியும் ஹரிவம்சத்திலிருந்து ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எவனொருவன் மது வித்யா அப்படின்ற வித்தியினால, இல்லைன்னா வித்தியைக்கெல்லாம் உயர்ந்த வித்தியை மது வித்தியா, அந்த வித்தியினுடைய நாதனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு மாதவன் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த மாதவ அப்படின்ற சப்தமானது நமக்கு விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்துல 3 முறை வரும். 73, 169, 741 இந்த 3 இடத்துல இந்த விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்துல இந்த மாதவன்ற சப்தம் வரும். ஒவ்வொரு முறை சப்தம் வரும்போது ஒவ்வொரு விதமான அர்த்தங்களை என்ன பண்ணுவார், நம்மளுக்கு பராசரப்பட்டு எடுத்து காட்டுவார். 73வது நாமம். அடுத்தது 74 மதுசூதனஹ. பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா வெறும் லக்ஷ்மியினுடைய காந்தன் மட்டும் கிடையாது, செல்வத்தை சேர்த்தா மட்டும் பத்தாது, அந்த செல்வத்தை என்ன பண்ணவங்களுக்கு பாதுகாக்கவும் தெரியணும். ஸோ அப்ப சத்ருக்களை சம்ஹாரம் செய்யக்கூடிய சமர்த்தன் மதுசூதனன். ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி மதுசூதனன் அப்படின்னா தன்னுடைய எதிரிகளை சம்ஹாரம் செய்யக்கூடிய திறமை உடையவனா இருக்கனால உனக்கு பேரு மதுசூதனன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு. இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்குறாரு சூதன அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சக்கரம. சூதன மது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை அழிப்பதனால அவனுக்கு பேரு மதுசூதனன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறாரு. நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம், இந்த மாதிரி அர்த்தத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். மதுசூதனன் அப்படின்றா மது கைட்டவன் அப்படின்ற அசுரனை கொன்றவன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா என்ன சொல்றாரு, பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தை அழிப்பதனால அவனுக்கு பேரு மதுசூதனன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இன்னொரு அழகான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறாரு. மது அப்படிங்கிறது இனிப்பு இல்லையா, மது அப்படின்னா ஸ்வீட்னஸ். ஸோ இந்த உலகத்துல புண்ணிய காரியங்கள்லாம் ஒரு ஆத்மாக்கு எப்படி இருக்கும், எப்பயுமே இனிப்பு இல்லையா, நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நம்முடைய புண்ணிய கர்மங்களை எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாரா, அழிச்சார். நம்ம பொதுவாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பகவான் நம்முடைய பாவத்தெல்லாம் நீக்கிறார், பாவத்தை எல்லாம் நீக்கிறார், பாவத்தை எல்லாம் நீக்கிறான்னு சொல்லிட்டு புண்ணியத்தை பகவான் புண்ணியத்தை நீக்கிறாராம். ஐயோ புண்ணியத்தை நீங்கன்னா எங்க போறது அப்புறம்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பார். ராமாயணத்துல ராமர், லக்ஷ்மணன், சீதா 3 பேர் என்ன பண்றாங்க, காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது தூரமா இந்திரனுடைய விமானத்தை பாக்குறாங்க. இந்திர விமானம் போயிட்டு இருக்கு. போயிட்டு இருக்கும்போது ராமர் சொல்றாரு சீதை கிட்ட, ஹே சீதே, அங்க பாரு இந்திர விமானம் போயிட்டு இருக்கு. அங்க ஷரபங்கர் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு. ஷரபங்கர்னு ஒரு ரிஷி இருக்கார். அந்த ரிஷியை பார்ப்பதற்கு யார் வந்துட்டு போறாங்க? இந்திரனே வந்துட்டு போறாரு. பாரு, அப்படிப்பட்ட ரிஷியை நம்ம பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு போறாரு. இப்போ நமஸ்காரம் பண்றார். ராமர் கேட்கிறார், இந்திர விமானம் வந்துட்டு போனதே என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுவா, எனக்கு நேரம் வந்துடுச்சு, இறக்கக்கூடிய நேரம் வந்துடுது, ஸ்வர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு இந்திரன் வந்திருந்தாரு. ஆனா ராமர் பக்கத்துல வர்றன்னு நான் கேள்விப்பட்ட பின்னாடி நீ போ, நான் அப்புறம் வரேன்னு சொல்லி அமுச்சு வச்சுட்டேன். ஏன்னா ராமர் இவ்வளவு பக்கத்துல வந்துட்டாரு. இவ்வளவு பக்கத்துல வரும் பொழுது ஒரு ரிஷி இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா இதை விட துர்பாகியம் எதுவும் கிடையாது. அதனால அந்த துர்பாகியத்தை நான் பெற வேணாம்னு நினைச்சிட்டு நீ போப்பா நான் வரேன்னு சொல்லி அமுச்சிட்டாரு. இறப்பை கூட என்ன பண்ணிட்டாரு, அவரு தள்ளி போட்டாரு. போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் போயிட்டான. போன பிறகு என்ன பண்ணாரு, ஷரபங்கர் வந்து ராமருக்கு எல்லா விதமான சேவையும் பண்றாரு. சேவை பண்ணிட்டு ராமர் கிட்ட சொல்றாரு, ராமா, என்கிட்ட 2 விதமான புண்ணியம் இருக்கு. ஒன்று தப்போபலம் இருக்கு, இன்னொன்னு யக்ய பலம் இருக்கு. தவம் செஞ்சதுனால ஞான பலம், தவம் செஞ்சதுனால எனக்கு நிறைய பலம் கிடைச்சிருக்கு. அஷ்ட மகா சித்திகள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது ஒரு பலம், தப்போ பலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. இன்னொன்னு யக்ய பலம். யக்ய பலத்தினால நிறைய புண்ணியங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கேன். நிறைய யக்ய கர்மங்களை செஞ்சதுனால நிறைய புண்ணியங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கேன். இது ரெண்டு எனக்கு என்ன பண்றேன், உனக்கு இப்ப நான் சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்தவங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய விஷயம் கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ ராமரை போன்ற உயர்ந்த பகவானுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும்? பழத்தையும் கனியா கொடுக்க முடியும். இருக்கிறதுலயே அவர்கிட்ட எது விலை மதிப்பிட முடியாத அதை கொடுக்கணும். அவர்கிட்ட இருக்கிறதுல பெரிய பொருள் என்னது? அவருடைய தபோபலமும் அவருடைய புண்ணிய பலம் தான். ரெண்டையுமே கொடுத்துட்டாராம். இப்ப ரெண்டையும் கொடுத்துட்டா எங்க போவாரு? ஏன்னா புண்ணியம் வச்சிருந்தாவது சொர்க்கம் போவாரு, தப்போபலம் வச்சிருந்தாவது தப்போலோகத்துக்கு போவாரு, சத்தியலோகம் வரைக்கும் போவாரு. ரெண்டையும் கொடுத்துட்டாரு, 0 ஆயிடுச்சு. இப்ப நில் ஆயிடுச்சு. இப்ப எங்க போவார் அப்படின்னா, அப்பதான் வந்து எங்க போறாரு, அவர் நேரா கிருஷ்ணர் வைகுண்டத்துக்கு போயிறார். சோ யார் அவருடைய பாப காரியங்கள் மட்டும் கிடையாது, புண்ணிய காரியங்கள் என்ன ஆகணும், தொலைஞ்சு போயிடணும். புண்ணியங்களை வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த உலகத்துல வர வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா? புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. மறுபடியும் இங்க வந்து என்ன பண்ண வேண்டியது, கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு. அதனால பகவான் என்ன பண்றாரு, நம்முடைய பாப்ப காரியங்களை மட்டும் கிடையாது, என்ன எடுக்கிறாரு, புண்ணியத்தை எடுத்துறாரு. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்லையா பக்தர்களுக்கு? ஐயோ என் புண்ணியம் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆக போகுது, என்னுடைய ஜட விஷயம் எல்லாம் போயிடுமே. புண்ணியத்தால என்ன பண்ணிருக்கேன் இப்ப நான், ஒரு விதமான செல்வ செழிப்போட குடும்பத்தோட குழந்தையும் குட்டியுமா என்ன பண்றேன், நல்லா நாடும் நகரமா நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கனே, இதெல்லாம் பகவான் எடுத்துருவாரோ? எடுத்தாதான் அங்க போக முடியும். இல்ல இங்கேயே மறுபடியும் வந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? சோ ஒரு கட்டத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், இதெல்லாம் விட்டு போய் தான் ஆகணும். அது பகவான் என்ன பண்றாரு, எடுக்கிறார். ஷரபங்க ரிஷியனுடைய சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். அதே போலதான் நம்ம கர்ணனுடைய சரித்திரத்திலையும் பார்க்கிறோம். கர்ணன் என்ன பண்றான், அடிபட்டு கிடக்குறான். கிடக்கும் போது கிருஷ்ணர் வந்து பிராமண ரூபத்துல வர்றார். வந்து எனக்கு யாசகம் கொடு, எனக்கு பிச்சை கொடுன்னு கேட்கிறார். கர்ணன் கேட்கிறான், கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கலாமேப்பா, நான் நாட்டையே கொடுத்துருப்பேனே, நானே இறந்து போயிட்டேன். இறந்து போகிற சமயத்துல என்ன கொடுக்க முடியும், என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கு. என்ன இருக்கு? நீ பண்ண புண்ணியம் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பண்ண புண்ணியம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவன் எங்க போறான்? கடைசி வரைக்கும் கிருஷ்ணர் விடல. அவனை சாகடிச்சும் விடல இல்லையா? சாவடிச்சும் கெடுத்தும் என்ன சொல்ற, செத்தும் கெடுத்தாண்ட ஆண்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது போல சாகும் போது கூட விடல. கடைசி வரைக்கும் வந்து என்ன பண்றாரு, போட்டு புளிஞ்சிடறார். புண்ணியத்தை கொடுன்னு சொல்லி கேட்கிறார். கேட்டோன்னு என்ன பண்ணிட்டான் கர்ணன், என்னுடைய புண்ணியம் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி கையில கொடுத்தான். கையில கொடுத்தானோ இல்லையோ கிருஷ்ணரால தாங்கிக்க முடியல. டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாரு, உருவம் மாறி போயிடுச்சு. கழுத்துல துளசி மாலையோட நீலமேக சாலனாக பீதாம்பர தாரியாக கையில வந்து சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட என்ன பண்றாரு, காட்சி கொடுக்கிறார். காட்சி கொடுத்தனே ஆஹாஹா எவ்வளவு அருமையான காட்சின்னு சொல்லிட்டு கர்ணன் வந்து கண்ணுல தண்ணீர் விடுறான். கிருஷ்ணர் கேட்கிறார், இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை கொடுத்துட்டியேப்பா, யாரும் இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க. இறக்கும் போது கூட ஒருத்தன் புண்ணியம் சேர்த்துட்டு போறான், அந்த புண்ணியத்தை கூட நீ கொடுத்துட்டியேப்பா, உனக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளு, நான் கொடுத்துட்றேன் சொல்றேன். இப்ப கர்ணன் சொல்றான், கிருஷ்ணா என்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பெரிய கல்கண்டு மாதிரி நின்று இருக்க, கழுத்துல துளசி மாலை போட்டு இருக்க, இவ்வளவு அழகா கண்ணுக்கு காட்சி, மூக்குக்கு உன்னுடைய துளசியில வந்து வாசம் வருது, காதுக்கு இனிமையா அவனுடைய சப்தம் கேட்குது, நாமால என்ன பண்றேன், உன்னுடைய நாமத்தை சொல்றேன், என்னுடைய உடம்பால் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன், இதை விட பெரிய பெரிய வரத்தை என்னால கொடுக்க முடியும், உன்னால கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுன்னு சொல்லி சொன்னாராம். சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டார், இதுக்கு மேல ஒன்னும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு போயிட்டார். சோ அப்ப புண்ணிய கர்மத்தை என்ன பண்ணிட்டான், விட்டுட்டான். புண்ணிய கர்மத்தை விட்டா மட்டும்தான் அங்க போக முடியும். அதனால மதுசூதனக கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போறது. ஏன்னா
புண்ணிய கர்மத்தை எடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து வழி வர ஆரம்பிச்சு, ஐயோ இதெல்லாம் போகுதே 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 என்ன அர்த்தம், நம்ம அங்க போறோம்னு அர்த்தம். போகுதே போதே நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம இங்கே இருக்க வேண்டியதுதான். அதனால அவனுக்கு பேரு மதுசூதனக. நம்முடைய மதுவை போன்ற நம்முடைய இந்த உலக இன்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புண்ணிய கர்மத்தை எடுக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு மதுசூதனக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அதே போல தன்னுடைய பக்தர்களுடைய எதிரிகளை துளைத்து தன்னையே கொடுக்கறதுனால அவனுக்கு பேரு மதுசூதனக அப்படின்னு பேர் சொல்றார். அடுத்தது 75வது நாமம் ஈஸ்வரக அப்படின்னு பேர் சொல்றார். ஈஸ்வரக ஈட்யதே, இது ஈஷக, எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துபவன் ஈசன் அப்படின்னு அர்த்தம். எதை கட்டுப்படுத்துறார்? தான் எதையெல்லாம் அனுபவிக்க நினைக்கிறாரோ, எந்த அவதாரத்துல எதை அனுபவிக்க நினைக்கிறாரோ என்ன பண்ணுவார்? கிருஷ்ணர் அதை அனுபவிச்சிருவார். யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, அவரோட அனுபவத்தை தடுக்கவே முடியாது. அவர் நான் இப்படிதான் அனுபவிக்க நினைச்சாருன்னா யாராலையும் அவருடைய அனுபவத்தை தடுக்க முடியாதனால எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கனால அவனுக்கு பேரு ஈஸ்வரஹா அப்படின்னு பேர் சொல்றார். இந்த ஈஸ்வர சப்தமானது ஏற்கனவே 36வது நாமா பார்த்திருக்கும். அங்க ஈஸ்வர சப்தோட அர்த்தம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் இந்த உலகத்துல அவதாரங்களா வரும் பொழுதும் தன்னுடைய பெருமை குன்றாம வரதுனால அவனுக்கு பேர் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னா எல்லா வசதியோட போக முடியாது. என் வீட்டுல எங்க ஊர்ல எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, பெட் எல்லாம், எங்க ஊர்ல சேர்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம பேசிட்டே இருப்போம். இப்படிதான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு சில வெள்ளைக்காரங்க வந்து ரிஷிகேஷ் போயிருந்தாங்களாம். ரிஷிகேஷ்ல ஒரு சின்ன ஆசிரமத்துல போய் தங்குறாங்க. தங்கும் போது அந்த ஆசிரமத்துல சும்மா ஒரு சின்ன பாய் தான் போட்டிருக்காங்க. எதுவும் பெருசா டேபிள் சேர்லாம் கிடையாது, மெத்தெல்லாம் கிடையாது, சோஃபாலாம் கிடையாது. அங்க இருக்கவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களாம், என்ன சார் இது, நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் கிடையாது, சேர் கிடையாது, பெட்டு கிடையாது, லைட் லேம்ப் கிடையாது, நல்ல வசதியெல்லாம் கிடையாது, ஏன் இப்படி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம். கேட்டதுக்கு அந்த குரு சொன்னாரா, ஏன் நீங்க கொண்டு வர வேண்டியதானே இது எல்லாத்தையும், உங்க ஊர்ல இருக்கு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, நீ கொண்டு வந்துட வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். இல்ல சார், வந்து இங்க வரது நான் ஒரு 10 நாளைக்கு வரப்போறேன், தற்காலிகமான இடம், தற்காலிகமான இடத்தெல்லாம் எதுக்கலாம், இதெல்லாம் எதுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். அதான் அந்த குரு சொன்னார், நானும் இந்த உலகத்துல எப்படிதான் இருக்கேன், தற்காலிகமா தான் இருக்கேன், இதெல்லாம் ஏன் வாங்கி வைக்க நான் வாங்கி வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். ஸோ அப்ப விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வேற இடத்துக்கு போனா நம்மளுக்கு அதே வசதி கிடைக்காது, ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பகவான் எங்க போனாலும் பகவானா தான் இருப்பார். மகாராஜனை போல இருப்பார். எங்க போனாலும் அவருடைய பெருமைகள் கொஞ்சம் கூட குன்றாம இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு ஈஸ்வரஹா அப்படின்ட்டு முன்னாடி பார்த்திருந்தோம். 36வது நாம பார்த்திருந்தோம். இங்க ஈஸ்வரஹா அப்படின்ற சப்தம் என்ன எதை குறிக்குது அப்படின்னா, எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் அவன் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வச்சிட்டு இருக்கானால அவனுக்கு பேர் ஈஸ்வரன். இப்ப இந்தியா வந்து சுதந்திரம் வாங்கும் போது எத்தனை மாநிலமா இருந்தது, எத்தனை மாநிலம் இருந்தது இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கும் போது? நம்ம ஹிஸ்டரியில நம்ம வீக்கு இல்லையா, ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி எல்லாத்துலயும் வீக்கு. 16 இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, எல்லாத்தையும் பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப எத்தனை மாநிலம் இருக்கு? 31 32 32. சரி, நீங்க சொன்னா சரிதான். சோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு மாநிலத்துக்கு 6 கோடி பேர் கணக்கு. 6 கோடிக்கு மேல என்ன ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே அதை பிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆந்திரா மாதிரி கிடையாது. ஆந்திரால வந்து திமிர் அதிகம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இல்லையா, நிறைய காரம் சாப்பிட்டு அவங்க பிரிச்சுக்கிட்டாங்க 2 பேரும். அது வேற விஷயம். இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் பாத்தீங்கன்னா, உத்தரப்பிரதேஷ் 2 பிரிச்சுட்டாங்க. உத்தரகாண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் 2 பிரிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய கூட்டம் ஆயிடுச்சு, வச்சு மேய்க்க முடியாது சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டாங்க. மதுரை அப்படிதானே, மதுரை ரொம்ப பெரிய மாகாணமா இருந்துச்சு, அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, உடச்சு கொடுத்துட்டாங்க. கவர்மெண்டே உடச்சு கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா நம்ம உடைக்க மாட்டோம். இன்னும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லா எனக்கு தான், சேர சோழ பாண்டியர்களை போல இந்த பக்கம் ஃபுல்லா எனக்கு தான் இருக்கவங்களா இருக்காங்க. சரி, எனிவே அப்ப மாநிலம் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பிரிச்சு ஆட்சி செய்வாங்க. ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. இந்த உலகம் எவ்வளவுதான் விஸ்தாரமானாலும், எத்தனை ஆத்மாக்கள் வந்தாலும், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவார், எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை வச்சுட்டு இருப்பாரா. அவர் கிட்ட இருந்து யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, வெளியிலேயே தப்பிச்செல்லாம் ஓடி போயிட முடியாதான். அதனால அவருக்கு பேரு ஈஸ்வரஹ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். எத்திர காமோ கமோ வஷி ஈஸ்வரஹ, தான் எங்க செல்லும் நினைக்கிறாரோ, எதை ஆசைப்படுறாரோ, எதை செய்ய நினைக்கிறாரோ என்ன பண்ணிடுவாரா, கண்டிப்பா செஞ்சு முடிச்சிருவாரா. அதனால அவனுக்கு பேரு ஈஸ்வரஹ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. பகவானுக்கு பொதுவா 2 உலகம் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஒன்று ஆன்மீக உலகம், 2வது பௌதிக உலகம். பகவானுக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்துருச்சு. யாரை பார்க்கும் போது, ஹனுமான் கிட்ட போகும்போது, இல்ல பிரகலாதனை பார்க்கும்போது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை. என்ன சூழ்நிலை, பகவான் சொல்றாரு நீ வைகுண்டத்துக்கு வான்னு சொல்லி சொல்றாரு. எனக்கு வைகுண்ட உலகம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டார்.
இந்த உலகம் எனக்கு ஜட உலகம் வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, என்கிட்ட இருக்கிறது 2 தான்ப்பா இருக்கு. ஒண்ணு ஜட உலகம் இருக்கு. இன்னொன்னு பௌதிக என்னன்னா இல்ல ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. 2 உலகம் வேணாம்னா எதை கொடுக்கறது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரா. பக்தர்களுக்குன்னு தனியா ஒரு உலகம் இருக்கான். என்ன அதுன்னா சேவை உலகமா. அவங்களுக்கு சேவையே இன்னொரு உலகமா. பக்தர்களுக்கு எங்கெல்லாம் சேவை நடக்குதோ அங்க போய் பிறவி இருக்குன்னு நினைப்பாங்களாம். இந்த மாதிரி உலகத்தை பகவானாலே உற்பத்தி பண்ண முடியாதான். அப்படிப்பட்ட சேவா விருத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சேவ லோகத்தை அவங்க போயிருவாங்களாம். நம்மளாம் எந்த லோகத்துக்கு போகணும்? சைத்திரிய மகாபுரு சொல்றாரு இல்லையா, நாம எந்த லோகத்துக்கு போகணும்? சொர்க்கம் போகணுமா, நரகம் போகணுமா, வைகுண்டம் போகணுமா? கிடையாது. நம்ம எந்த உலகம் போகணும்? தவ ஜென்மனி ஜென்மனேஸ்வரே பவதாது பக்தி ரஹை துக்கி துவைன்னு சொல்லி சொல்றார். உன்னுடைய சேவை எங்க நடக்குதோ அங்க நான் போனா போதும் சொல்லி சொல்றார். ஸோ அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மோட்சம் சொல்லப்படுது இல்லையா. சாலூக்கிய, சாமீப்பிய, சார்ஷ்டி, சாலோக்கிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லோகங்கள்லாம் நிறைய விதமான மோட்சங்கள்லாம் சொல்லப்படுது. ஆனா பக்தர்களுக்கும் ரொம்ப தனியா இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு மோட்சம் தனியா இவங்களே உருவாக்கிப்பாங்க. பகவான் எப்படி இண்டிபெண்டன்ட், பகவான் எப்படி சுதந்திரமானவரோ அதே போல பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்க? சுதந்திரமானவர்கள். பகவான் பார்த்து மோட்சம் கொடுக்க இருக்க பக்தர் என்ன பண்றாங்க? தாங்களே மோட்சத்தை உருவாக்கிக்கிட்டாங்க. பகவானால கூட உருவாக்க முடியாத ஒரு மோட்சத்தை உருவாக்கிட்டாங்க. என்னது? சேவை அப்படிங்கிற மோட்சம். ஹனுமான் கிட்ட ராமர் கையேந்தி நின்னுட்டார். என்ன பண்றது? எனக்கு கிட்ட இருக்க 2 தான் இருக்குப்பா. ஜட உலகத்துல உனக்கு பெரிய ராஜாவா மாத்துறேன், எனக்கு அது வேண்டாம். சரி வைகுண்டகத்துல கொண்டு போய் வச்சிடறேன், அதுவும் வேண்டாம். அப்ப என்னதான்ப்பா வேணும்? அதை நான் பாத்துக்கிறேன் கிருஷ்ணா, நீ ஒன்னும் கவலைப்படாது இல்லையா. ஸோ அப்படி பகவானுக்கு என்ன பண்றாங்க இவங்க? கைட் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட ஹெல்ப்பே வாங்கிக்கிறது கிடையாது. ஸோ பகவானுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தான் இங்க சொல்றாரு, இவன் என்ன ஈஸ்வரன் இல்லையா, பகவான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும். ஆனா பகவானே கட்டுப்படுத்துறவங்க யாருதான்? பக்தர்கள் இல்லையா. ஸோ அப்படி பக்தர்களால கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியவன் ஈஸ்வரன். பேர் எப்படி இருக்கு பாருங்க. பகவானால கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடியவன் ஈஸ்வரன். எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறான். ஆனா பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கான். பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்த முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அப்படிதான் அதனால அவனுக்கு பேரு ஈஸ்வரஹ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். பராசர முனிவர், பராசர பட்டர் இந்த வியாக்கியானம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவரும் சொல்றார், பெருமாள் கிட்ட சொல்றாரு, பகவானே நான் வைகுண்டம் வந்து பார்ப்பேன். அங்க வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரங்கநாதனா நீங்க காட்சி கொடுக்கல அப்படின்னா வைகுண்டத்தை உடச்சிட்டு நான் கீழே விழுந்துருவேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. பகவான் பயந்துகிட்டு அங்க வைகுண்டநாதனா என்ன பண்ற, வைகுண்டநாதனே வந்து ரங்கநாதனா காட்சி கொடுக்குறாரு, இல்லை அவர் கீழே வந்துருப்பாரா இந்நேரத்துக்கு. ஸோ அப்படி பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? பகவானை தன்னுடைய வசத்துல கொண்டு வந்துடுறாங்களா. ஈஸ்வரக அர்த்தம் எப்படி கொடுக்குறாங்க பாருங்க. ஈஸ்வரகான என்ன அர்த்தம்? பொதுவா கட்டுப்படுத்துபவர். ஆனா இங்க என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க? கட்டுப்படுபவர் அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க. கட்டுப்படுவதனால அவன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க. பகவான் ரெண்டுமே பண்ண முடியும். கட்டுப்படுறதுனால அவன் ஈஸ்வரனாகவும் இருக்க முடியும், ரொம்ப சின்னவா இருக்கிறதுனால அவன் பெரியவனா இருக்க முடியும் இல்லையா. அனோரணியாம் மகதோ மகியாம், ரொம்ப சின்னவன் அதனால ரொம்ப பெரியவன் இல்லையா. பரமாத்மா ஏன் ரொம்ப சின்ன ஆத்மா, அதனால பரமாத்மா உனக்கு பேர். சரி, இது ஈஸ்வரக. ஈஸ்வரன் சப்தம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? நமக்கு ஈஸ்வரன் என்ன தெரியும்? கட்டுப்பாட்டாளர், ஒரே ஒரு அர்த்தம் தெரியும். இல்லைன்னா பரமேஸ்வரன் இல்லையா, சம்புநாதன் அருணா தெரியும். ஆனா இங்க எவ்வளவு விதவிதமான விளக்கங்களை கொடுக்குறாங்க. ஈஸ்வர அப்படின்ற சப்தத்துக்கு எவ்வளவு அழகான விளக்கங்களை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா தெரியும். விக்ரமி அப்படின்ட்டு அடுத்த நாமம் 76வது நாமம் விக்ரமி அப்படின்னு பேரு. விக்ரமி அப்படின்னா சௌரியம் அப்படின்னு குணம் சொல்றார். சௌரியம்னா தைரியமா. பகவானுக்கு அவ்வளவு தைரியம். எதுவாக என்ன பண்ணுவார்? ரொம்ப தைரியமா இறங்கி வேலை பண்ணிடுவார். குழந்தைங்க எல்லாம் போய் யமுனையில குளிச்சுட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்குங்க. உடனே என்ன ஆயிடுது? குழந்தைங்களா தொப்பு தொப்புன்னு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துருது. விழுந்த உடனே எல்லா குழந்தைங்களும் ஓடி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லுது, கிருஷ்ணா அங்க காளியன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய அசுரன் இருக்கான், அசுரன் வந்தனால என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அப்படியா, நான் வரேன் சொல்லிட்டு என்ன பண்றா, குடு குடுன்னு ஓடி வராரா, சிரிச்சுக்கிட்டே வராராம். ரொம்ப தைரியம் அந்த பையனுக்கு இல்லையா. என்ன பண்றான், வேட்டிய மேல தூக்கி மடிச்சு கட்டினா, புல்லாங்கல் எடுத்து இடுப்புல சொருவுனா, மேல போய் ஒரு மரத்து மேல ஏறினா, ஹை ஜம்ப், மேல இருந்து ஸ்வைன்னு கீழே குதிச்சான். குதிச்சு நேர கீழே போய் அழகா ஹாப்பியா விளாண்டுட்டு இருக்கான் உள்ள யமுனைக்குள்ளார. அந்த காளியன் பாக்குறான், அடே இந்த வாண்டு யாருடா, இது மேல ஒரு பறவை கூட பறக்காது. அவன் என்ன பண்றான், இந்த சின்ன பையன் பொடி பையன் நீந்தி விளாண்டுட்டு இருக்கான், ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கான், டைவிங்லாம் அடிக்கிறாராம் கிருஷ்ணர். சுத்தி சுத்தி டைவிங் அடிக்கிறாராம், தலைகீழ போய் நீந்தறாராம், அப்படியே மேல படுத்துட்டே இருக்காராம். அவனை வந்து உசுப்பேத்துறதுக்கு. ரொம்ப தைரியமான பையன் கிருஷ்ணர். அதான் இங்க சொல்றாரு விக்ரமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ரொம்ப தைரியம், பகவானுக்கு பயமே கிடையாது. பகவானை கண்டுதான் என்ன பண்ணுது, பயமே பயந்துக்குதான். யசோதா வந்து கிருஷ்ணரை கட்ட முயற்சி பண்ணா
குழந்தை பயப்பட்டா பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா? விட்டுருவாங்க. குழந்தைக்கு தான் பயமே தெரியாதே, இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் பயம் காட்டக்கூடியவனா இருக்கானே, அதனால பயம் தெரியலையாம். கிருஷ்ணர் இப்படியே பாக்குறாராம், சுத்தி பாக்குறாராம். தேவர்கள்லாம் வந்து நின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். கிருஷ்ணா வேணும் வேணும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல பயம் அப்படின்ற தேவதையும் ஒண்ணு நின்று இருக்கான் பின்னாடி. கிருஷ்ணர் பாக்குறான், ஏய் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாராம். பயத்தை கூப்பிடுறான், வந்து என் மேல ஏறு, என் மேல ஏற, நான் எங்க அம்மா கிட்ட எப்படி காட்டுறேன், பயமா இருக்கிற மாதிரி காட்டிப்பே எங்க அம்மா விட்டுருவான்னு சொல்லிட்டு பயத்தை மிரட்டுறாராம். வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாராம். பயம் பயந்துகிட்டு என்ன பண்ணுதா, வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்கான். சோ அப்படி தைரியமான நபர் கிருஷ்ணர். விக்ரமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றாருன்னா, தன்னுடைய இச்சைக்கு யாரா தடங்கல் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள துவம்சம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, இவர் தன்னுடைய இச்சையை பூர்த்தி பண்ணிப்பாரு. அப்படிப்பட்டவர் தான் விக்ரமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. விபீஷணன் சரணாகதி பண்றதுக்கு அவரான். சுக்ரீவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட சொல்றான், கிருஷ்ண ராமா இவனை ஏத்துக்கூடாது, ஏன்னா இவன் வந்து தப்பான சமயத்துல வந்திருக்கான், இவனை கொண்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். சொன்ன உடனே அப்ப ராமர் சொல்றாரா, இல்லப்பா அவன் என்கிட்ட என்ன பண்ணிருக்கான், சரணாகதி பண்ண வந்திருக்கான், என் காலில் வந்து விழுந்துட்டான், அவனை என்ன பண்ணானு இப்ப பாதுகாக்கணும். எப்படி பாதுகாக்க போறேன், ராவணனை கொன்று இவனை பாதுகாக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப சுக்ரீவன் சொல்றான், நானும் அதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா. என்னது, ராமா நீ வந்து என் காலில் விழுந்த சரணம்னு சொல்லிட்டு, என் காலில் விழுந்த நான் என்ன பண்ணும், உன்னை காப்பாத்தணும். உன்னை காப்பாத்த என்ன பண்ணும், எதிரி அழிக்கணும். இப்ப எதிரி யாரு தான், இங்க வந்திருக்காது விபீஷணன் தான். அதனால உனக்கு தீமை ஏற்படுமோன்னு நினைச்சு நான் என்ன பண்றேன், நீ எப்படி ராவணனை கொண்டு விபீஷணனை காப்பாத்து நினைக்கிறியோ, அது போல நான் என்ன நினைக்கிறேன், உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு விபீஷணனை கொண்டு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு கேட்கிறானா. அப்பதான் ராமர் சொல்றாரு, ராமரா பேசாம என்ன பண்ணாரு, பகவான பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஹே விபீஷணா என்ன நினைச்சிட்ட, ஹே சுக்ரீவா என்ன நினைச்சிட்ட, நான் வந்து உன்னுடைய படையை தேடி வந்திருக்கேன், உன்னுடைய சேனையை தேடி வந்திருக்கேன், இல்ல லக்ஷ்மணுடைய பலத்தை தேடி வந்திருக்கேன், இல்ல என்னுடைய வில்லு அம்பு இதனுடைய பலத்தினால வந்திருக்கேன், கிடையாது. என்னுடைய நகம் ஒண்ணு போதும், நகத்தினால என்ன பண்ணிடுவேன், எத்தனை பேர் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் கிழிச்சு தூக்கி போட்டுருவோண்டான்னு சொல்லி ஒரு மிரட்டுறாராம். மிரட்ட உடனே பயந்து போயிட்டான. இது வரைக்கும் ராமரா பேசிட்டு இருந்தாரு, இப்ப ராமர் பகவானா பேசுறான்னு சொல்லிட்டு கம்முன்னு அடங்கிட்டான. அப்படி பகவானுக்கு வந்து தைரியம் அப்படிங்கிறது அவர் கூடயே பிறந்த விஷயம். அவர்கிட்ட தைரியம் நம்மளுக்கு வேணும், என்ன பண்ணும், பகவானை தான் வழி பண்ணும். அதனால அவனுக்கு பேரு விக்ரமி. யாருக்காவது பயமா இருந்துச்சு என்ன பண்ணுங்க, இந்த பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, விக்ரமி அப்படின்னு பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இல்லையா. 77வது நாமம் தன்வி அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். தன்வி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, யார் ஒருவனுடைய கையில வில் அம்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும், ஷாரங்கம் அப்படின்ற என்ன சொல்ற வில்லு தானே, வில்லு யார் கையில இருக்கும் அவனுக்கு பேரு தன்வி அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். ரமஹ சஸ்திர பிருதாமகம் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா 10ஆம் அத்தியாயத்துல, கைகளில் வில்லில் ஏந்தியவரில் நான் யாரு, ராமன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஏன்னா நிறைய பேர் கையில வில்லு பிடிச்சிருப்பாங்க, வில்லு பிடிச்சாலும் என்ன ஆக முடியாது, ராமர் ஆக முடியாது. அந்த வில் பிடித்த வீரர்கள்ல யாரு எப்படிப்பட்டவன், நானு ராமரை போன்றவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். கோதண்டபாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, அப்படிப்பட்டவன் தான் இங்க தன்வி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஷார்கதன்வா ரிஷிகேஷா புருஷோத்தமஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மதேவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா இங்க நமஸ்காரம் பண்றார். இந்த வில்லானது 2 விஷயத்துக்கு உபயோகப்படுது. ஒண்ணு பக்தர்களை தன் பக்கம் சேர்த்துக்கிறதுக்கு, இன்னொன்னு ராட்சசர்களை தூரம் துரத்துறதுக்கு. சீதையை கைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னாலும் வில்லு தேவைப்பட்டது, ராவணனை அழிக்கணும் அப்படின்னாலும் வில்லு தேவைப்படுது, 2க்கும் வில்லு தேவைப்படுது. அம்பு வில்லு தானே, வில்லு தான். ஒரு இடத்துல என்ன பண்றாரு, அந்த வில்ல தூக்கி சீதையை மணந்தார், இன்னொரு இடத்துல வில்ல தூக்கி ராவணனை தூரம் தள்ளித்தார். அதேதான், ஒரே ஆயுதம் தான். ஒரே ஆயுதம் என்ன பண்ணுது, 2 விதமான வேலை பண்ணுது. என்ன பண்ணுது, பக்தர்களை பகவானுக்கு பக்கத்துல போய் சேர்த்துருது. அதே ஆயுதம் என்ன பண்ணுது, அசுரர்களை தூரம் கொண்டு போய் சேர்த்துருது. அதனால அவனுக்கு பேரு தன்வி அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். இதுல ராமனுடைய திருஷ்டாந்தத்தை சொல்றாரு. என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சூர்பனகை வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட என்ன பண்ணிட்டா, காதையும் மூக்கையும் அறுபட்டு ஓடுறா. எங்க ஓடுறா அப்படின்னா, கரதூஷணர்கள் அப்படின்னு 14,000 ராட்சசர்கள் இருந்தாங்களாம், அங்க போய் ஓடுறா. ஓடுனா அவங்க போய் பார்த்து கேட்கறாங்க, என்னமாச்சு இப்படி வந்து அலங்கோலமா வந்து நின்று இருக்கே, யார் இப்படி பண்ணா அப்படின்னு கேட்கிற. கேட்ட உடனே அவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிற, தாருணம் ரூப சம்பன்னம், ரொம்ப அழகான திருமேனி அவங்களுக்கு, ரூப சம்பன்னம், அவங்கள போல அழகான ஒரு மனிதர்களை இந்த உலகத்துல பார்த்ததே கிடையாது. சௌக்குமாரியம், அதே போல ஏதோ உடல் அழகுன்னு நினைச்சிடாதீங்க, அவங்க பார்க்கறதுக்கு மட்டும் அழகு கிடையாது, அவங்க உடல் வாகம் எப்படி இருக்கு, எல்லாமே ரொம்ப நீட்டா, எப்படி வந்து கல்ல செதுக்கணுமோ அது போல இருக்கான். புண்டரீக அக்ஷவ்,
கண்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு, விஷாலாக்ஷவ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ராமரையும் லக்ஷ்மணனையும். கரதோஷங்கள் பாக்குறாங்களா, உண்மையாலுமே அவங்க மூக்கை காது வெட்டினாங்களா, இல்ல மூளை ஏதாவது குழம்பு போயிடுச்சா? ஏன்னா நம்மள யாராவது திட்டுறாங்கன்னாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே அவங்கள பத்தி பெருசா வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்மள யாராவது திட்டாங்கன்னா, அவன் அவன் இருக்கான்ல, அவன் எப்படி தெரியுமா என்ன பேசினான் இன்னைக்கு, வீணா போனவன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா திட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, மூக்கையும் காதையும் அறுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா அவங்க இங்க வந்து என்ன பண்றா, அவங்கள புகழ்ந்து பேசுறா. அப்படின்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் ராமர் அப்படின்ட்டு. அப்ப இதை திட்டி பேசின உடனே கரதோஷம் வந்துட்டாங்க, சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க. எத்தனை பேரு, ஒருத்தர் 2 பேர் கிடையாது, மொத்த குரூப் கிளம்பி வந்துருச்சு. 14,000 பேர் கிளம்பி வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே ராமர் சொல்றாரு, லக்ஷ்மண நீ சீதையை மட்டும் உள்ள பாத்துக்கோ, மத்த வேலை நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரே ஒரு வில்லோட என்ன பண்றாரு, ராமர் வெளில வந்து நிக்கிறார். வந்து டங்காரம் பண்றாரு. டங்காரம் பண்ணிட்டு வந்து நின்னா சண்டை போட ஆரம்பிச்சாரோ, ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட அவருடைய பானத்துல இருந்து ஒரு அம்பு வர ஆரம்பிக்குது. ஒரு அம்பு 3ஆ மாறுது, 3 6ஆ மாறுது, 6 36ஆ மாறுது. ஒரு அம்பு விடுறதான் தெரியுது. அங்க போன 1000 பேர் என்ன பண்ணுது, எல்லாரையும் அம்பு போய் சதக் சதன்னு குத்த ஆரம்பிக்குது. திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ராமரா இருந்தவர் திடீர்னுட்டு எல்லாரும் முன்னாடி ஒரு ராமர் ஆயிட்டாராம். அப்புறம் என்ன பண்றாரு, திடீர்னு ராமரே தெரியல, வெறும் அம்பு மலையா பொழிய ஆரம்பிச்சுதான். இங்க வந்து வால்மீகி ரிஷி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு, ஒரே ஒரு ராமர் 14,000 பேரோட கூட எப்படி சண்டை போட்டிருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். இவர் கேள்வி கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள என்ன பண்றாரு, ராமர் அங்க சண்டையவே முடிச்சிட்டாரு. இவர் கேள்வி கேட்டே இருக்கிறதால அங்க சண்டையை முடிச்சிட்டார். அது போல என்ன பண்ண, ராமர் ரொம்ப வேகமா சண்டை போட்டு முடிச்சாராம் 14,000 பேர். முடிச்ச பின்னாடி சொல்றாரு, அந்த சண்டை எப்படி தெரியுமா இருந்தது, அந்த வீரர்கள் வந்து நரகத்தையே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருந்துருச்சான். உண்மைதானே? அவன் சண்டை போட்டாங்க, ராமரோட இறந்து போனாங்க. அவங்க என்ன பார்க்க மாட்டாங்க, இனிமேல நரகத்தை பார்க்க போறது கிடையாது. எதனால, ராமர் அவங்களை கொண்டு இருக்காங்க, நரகத்தை அவங்க பார்க்க போறது கிடையாது. இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச அர்த்தம். இதை வேற ஒரு அர்த்தம் சொல்றாங்க, அவங்க நரகத்தையே பார்க்க தேவையில்லை. ஏன் தெரியுமா, இங்க சண்டையே நரகமா இருந்துச்சான். இதுக்கு மேல ஒரு நரகம் இருக்குமாடா, அந்த அளவுக்கு அடி விழுந்துச்சான் இல்லையா. அதனால இதுக்கு மேல ஒரு நரகம் கிடையாதான்னு சொல்லிட்டு அப்படி நரகத்தை காட்டிட்டாரா ராமர். நம்ம 2 விதமான அர்த்தம் சொல்லலாம். ராமர் கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்க நரகத்தை பார்க்க மாட்டாங்க, இது சாஃப்டான அர்த்தம். ராமர் கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்க நரகத்தை இனிமேல பார்க்கவே முடியாது, ஏன்னா இங்கே நரகத்தை காட்டிட்டார். இது 2வது ஹார்டான அர்த்தம் இல்லையா. சோ ராமாயணத்தில் 2 விதமான அர்த்தத்தையும் பார்க்கலாம். ஒரே சப்தம் தான் 2 வித அர்த்தத்தையும் பார்க்க முடியும். சோ அப்படி தன்னுடைய கைகள்ல வில்லு ஏந்தினார் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது, யாருமே அவனுக்கு முன்னாடி நிக்க முடியாத அவனுக்கு பேரு தன்வி அப்படின்னு சொல்றார். அதே போல அவருக்கு எப்படி ஆயுதத்தை பிரயோகம் பண்ணணும்னு தெரியுமா. காகாசுரன் அப்படின்ற அசுரன் வந்து என்ன பண்றான், பயங்கரமா தொல்லை பண்றான். ஜெயந்தன் அப்படின்னு பேரு, இந்திரனுடைய பையன். காக்கை ரூபத்துல வந்து என்ன பண்றான், சீதையை அவ்வளவு தொல்லை பண்றான். ராமர் கண்ணை திறந்து பார்த்தாரா, சீதையினுடைய முகத்துல ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சது. ராமர் கோவம் வந்துருச்சு. உடனே என்ன பண்ணல, அவரு வில்ல எடுறா அம்பெடுறான்னு ஓடல, கீழே இருந்து ஒரு புல் எடுத்தாரு, பிரம்மாஸ்திரம் மந்திரம் சொன்னாரு, விட்டுட்டாரு. வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் இதுதான். அவன் என்ன பண்ண, இருக்கிறத அடிச்சுட்டு அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கணும், அதுக்காக தேடிட்டுலாம் போயிட்டு கூடாது இல்லையா. என்ன பண்ணாரு, புல் எடுத்தாரு, பிரம்மாஸ்திரம் அனுப்பிட்டாரு. அந்த பிரம்மாஸ்திரமா, என்னடா இது பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது அணுகுண்டு மாதிரி பெரிய போர்ல தான் நடக்கணும் கொடுக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாரு, யார் மேல போட்டாரு, ஒரு காக்கா மேல போட்டாரு. காக்காவா பிச்சுட்டு பறக்குது. ஐயோ பிரம்மாஸ்திரம் பின்னாடியே வந்து பிச்சுட்டு பறக்குது. அது ஒவ்வொரு உலகமா போகுது, பின்னாடியே பிரம்மாஸ்திரம் துரத்திட்டு வருது, நிக்குது. அங்க போய் அழுகுறான், முடியல, மறுபடியும் வேற உலகத்துக்கு போறான், கொஞ்சம் நிக்குது, மறுபடியும் வேற உலகத்துக்கு போறான், நிக்குது, இப்படியே துரத்திட்டு வருது. மறுபடியும் என்ன பண்ணா, வந்து ராமர் கிட்ட சரணாகதி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப என்ன தெரியுமா கேள்வி வரணும், ஏன் ராமருடைய ஆயுதத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இல்லையா என்ன, விட்டவன என்ன பண்ணிருக்கணும், அடிச்சிருக்கணும் இல்ல. ஆனா என்ன பண்ணுது, போய் கொஞ்சம் நிக்குது அப்புறம் போகுது, அப்புறம் நிக்குது அப்புறம் போகுது, அப்புறம் நிக்குது அப்படி போகுது. என்ன தெரியுமா அர்த்தம், பகவான் வந்து அவர் மட்டும் கருணை வாய்ந்தவர் கிடையாதான், அவருடைய ஆயுதத்துக்கு கருணையை சொல்லி கொடுத்திருக்காராம், எப்படி ஒருத்தரை தண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன சொல்லியிருக்காரு, அந்த அம்பு நினைச்சுதான் இந்த காகாசுரன் ஒருவேளை ராமர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பக்தனா மாறிட்டான் அப்படின்னா அந்த பக்தனை கொண்ட பாவம் எனக்கு ஏன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, அந்த அம்பு யோசிக்குதான், கொஞ்ச நேரம் நிக்குதான், அப்புறம் மறுபடியும் போறான், கேட்கல, மறுபடியும் பின்னாடி துரத்திட்டு வருது, மறுபடியும் போய் ஒரு இடத்துல நிக்கிறான். என்ன உடனே மறுபடியும் ராமர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவானான்னு பாக்குது, பண்ணல, மறுபடியும் துரத்திட்டு வருது இல்லையா. ஸோ அப்ப நீங்க என்ன சொல்றாருன்னா, தன்வி அப்படின்னா இங்க வெறும் வந்து ஆயுதம், வெறும் வில்லு அப்படிங்கிறது கிடையாது, எல்லா ஆயுதங்களும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பகவான் ஆயுதங்களை பிரயோகம் பண்றதுல ரொம்ப சமர்த்தன், அந்த ஆயுதத்துக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுல ரொம்ப சமர்த்தன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஆயுதத்துக்கு தெரியுமா எப்படி தண்டனை கொடுக்கும்னு சொல்லி தெரியுமா.
இதே மாதிரி ஒரு சினாரியோவே நம்ம பாகவத்துல பார்த்திருக்கோம். எங்க? அம்பரீஷ் மகாராஜனுடைய சரித்திரத்துல பார்த்திருக்கோம். அம்பரீஷ் மகாராஜனுக்கு பின்னாடி யார் துரத்திட்டு போறது? சுதர்சன சக்கரம். யாரை துரத்திட்டு போனது? துர்வாச முனிவர். இதான பண்ணு சுதர்சனமும். சுதர்சனம் என்ன பண்ணுது? போய் போகுது, நிக்குது. அப்புறம் மறுபடியும் பின்னாடி துரத்திட்டு போகுது, போய் நிக்குது. மறுபடியும் பின்னாடி துரத்திட்டு போய் நிக்குது. என்ன அர்த்தம்? இதுதான் அர்த்தம் இல்லையா? சோ அப்ப தன்வி அப்படின்னா ஆயுதத்தை சரியா உபயோகப்படுத்த தெரியும். அந்த ஆயுதத்துக்கும் தன்னுடைய கருணை அப்படின்ற குணத்தை சொல்லிக் கொடுக்க தெரியுமா பகவானுக்கு. அதனால அவனுக்கு பேரு தன்வி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் மேதாவி. இன்னொரு பேரு மேதாவி. மேதாவினா தெரியும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இல்லையா? பெரிய மேதாவிடாவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்ல? எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா எப்பயுமே என்ன அப்படிதான் கூப்பிடுவார். அவன் பெரிய மேதாவிடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். தெரியல, வாய் முகூர்த்தம். மேதாவி அப்படின்னா நல்ல புத்தி உடையவர்கள், இல்ல நல்ல ஞாபக சக்தி உடையவர்கள், நிலையான புத்தி உடையவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். மேதாவி. மேதா பகுகிரந்த தாரண சமர்த்தம் சயஸ்ய அஸ்தி மேதாவிகி. ஒரே சமயத்துல பலவிதமான விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லவும் முடியுமா? அப்படிப்பட்டவங்க என்ன சொல்றாங்க? மேதாவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதே போல ஏக கிரகி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இந்த சாஸ்திரத்துல. ஒரு முறை கேட்டா என்ன அவங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் வந்துடும். ஸ்ருதிதரன் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம் இல்லையா? ஒரே ஒரு முறை தான் கேட்பாங்க, எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. ஸ்ருதிதரர்கள் அப்படின்னு பேர் சொல்றது உண்டு இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஸ்ருதிதரன் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஏகாக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. ஒரு முறை கேட்டா என்ன நம்மளுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடும். நம்ம இப்ப அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா என்னது? நல்ல விஷயத்தை தவிர கெட்ட விஷயத்த ஒரு தடவை கேட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். நல்ல விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கிடையாது இல்லையா? சோ அப்படிதான் இருக்காரு. அப்படி கிடையாது பகவான், அப்படி கிடையாது. சகஜ சர்வஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அவருக்கு எல்லாமே தெரியுமா? ரொம்ப சகஜமாவே தெரியுமா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. எல்லாமே அப்படி தெரிஞ்சு போயிடும். எப்படா உனக்கு தெரியும்? அப்படிதாங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருங்க. எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஏதாவது மைகி போட்டு பாக்குறியா? அப்படிலாம் ஒண்ணு தேவையில்லை, எனக்கு அப்படியே தெரிஞ்சிடும். அப்படி சகஜமான சர்வஜத்துவம் இருக்கா. அதனால அவனுக்கு பேரு மேதாவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது விக்ரமஹா அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். விக்ரமன் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கும் இல்லையா? விக்ரமஹா அப்படின்னா பெருத்த கிரமத்தை, பெருத்த கிரமம் அப்படின்னா படிக்கட்டுன்னு சொல்லி சொல்லலாம். இல்லைன்னா என்ன சொல்றது? இந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன சொல்லுவது? இல்ல ஸ்டெப்ஸ் நம்ம நடக்கிறோம்ல, அடிச்சுவடு, அடிச்சுவடு, அடிச்சுவடு இல்லையா? சோ பெருத்த அடிச்சுவடு உடையவன் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதே போல இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்கிறாரு. தான் எங்க போறோம்னு நினைக்கிறானோ அந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாரா? போய் சேர்ந்துருவாரா. எந்த விதமான தடையும் இல்லாம போய் சேரக்கூடிய அந்த பராக்கிரமம் இருக்கிறான் உனக்கு பேரு விக்ரமன். நம்மளுக்கு தெரியும் வாமனன் இருக்கால, திரிவிக்ரமன் சொல்லி சொல்றோம். திரிவிக்ரமன் இங்க இருந்தா வருது இல்லையா? பகவானுடைய ஸ்டெப் எப்படி இருந்துச்சு? ஒரு ஸ்டெப் போட்டாருன்னா மேல போயிட்டார் கடக்கண்டு இல்லையா? நம்மள போல ஸ்டெப் எல்லாம் போட மாட்டார். பகவானுடைய ஸ்டெப்பே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். விக்ரமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். பெரிய பாதம் நடக்கக்கூடியவரா. ஒரு சிலர் வந்து நடப்பாங்க இந்த வாத்துமா நடப்பாங்க, சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பா போட்டுப்பாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் ரொம்ப வேகமா நடப்பாங்க. இங்க ஒரு கால், அங்க ஒரு கால், இங்க ஒரு கால், அங்க ஒரு கால் வச்சுப்பாங்க. பின்னாடி ஓடி வர வேண்டியதா இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்படி பெருத்த அடிச்சோட உடையறனால அவனுக்கு பேரு விக்ரமஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதே போல இங்க இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்கிறாரு. விஹி அப்படின்னா கருடன. சோ கருடன் மேல ஆரோகணம் பண்றதுனால அவங்க பேரு விக்ரமன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். அதே போல இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்கிறாரு. கருடனை தன்னால தானே தாங்கிட்டு போறாலும் அவனுக்கு பேர் விக்ரமன் பேர் கொடுக்கிறார். ஒரு முறை கருடனுக்கு ஒரு பெரிய அகங்காரம் வந்துருச்சு. என்ன பண்றான்? கருடன் வந்து ஒரு பாம்பை தின்ன போறாரு. அப்ப அந்த பாம்பு என்ன பண்ணுது? ஓடி வந்து பகவானுடைய காலை சுத்திக்கிச்சு. பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடுச்சு. சரணாகதி பண்ண பின்னாடி பகவான் சொல்றாரு, ஏய் கருடா, இந்த பாம்பை நீ சாப்பிடக்கூடாது. இது என்னுடைய சரணாகதி பண்ணது, என்னுடைய பக்தன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப கருடன் சொல்றாரு, என்ன சுவாமி, ஏன் சாப்பாடை கூட நீங்க புடிங்க வச்சுக்கிறீங்க? நான் செய்யற வேலைக்கு இது கூட கூலி கொடுக்க மாட்டீங்களா? நான் உங்களை எவ்வளவு தூக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கேன், உங்களை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன இப்படி பண்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சான். உடனே பகவான் சொன்ன, ஓஹோ நீ என்ன தூக்கிட்டு போறன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் காட்டுறாரா, கருடனுக்கு கீழே என்ன பண்றாரு பகவான்? கருடனை சேர்த்து தூக்கிட்டு போறாராம். மேல ஒரு பகவான், கீழே ஒரு பகவான், நடுவுல கருடன் இல்லையா? சோ அப்ப உண்மையில கருடனையும் என்ன பண்றாரு? பகவான் தான் சேர்த்து தூக்கிட்டு போறாராம். அதனால எங்க பேரு விக்ரமக. கருடனால தாங்கப்படக்கூடியவன், கருடனையும் தாங்கக்கூடியவன். அதனால அவனுக்கு பேரு விக்ரமன் அப்படின்னு சொல்றார். கருடனை பத்தி பேசும் பொழுது கரதம ரிஷியினுடைய ஒரு ஒரு உபாக்கியானம் தான் ஞாபகம் வருது. கரதம ரிஷி என்ன பண்றாருன்னா தப்பம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப காலம் தபஸ் பண்றார். ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் தபஸ் பண்றார். தபஸ் செய்து அழுத்து போயிட்டார். அவர் பா முடியல,
கண்ணை திறந்துட்டார். கண்ணை திறந்து நினைக்கிறாராம், பகவானே கண்டிப்பா என்னுடைய தபத்தினால உன்னை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாராம். நினைச்ச உடனே பகவான் வந்துட்டாராம். இது முன்னாடி நினைச்சிருக்கலாம். அப்படியே நினைச்சிருந்தா இத்தனை நாளா என்னுடைய தவத்தினால நான் பகவானை பார்த்துட முடியும், என்னுடைய தவத்தினால நான் பகவானை பார்த்துட முடியும் நினைச்சிட்டே இருந்தாராம். பகவான் வரவே இல்லையா. எப்ப அவரு பகவானே என்னுடைய தவத்தினால உன்னை பிடிக்க முடியாது, நீயா விருப்பப்பட்டு திருப்தி அடைஞ்சு என் முன்னாடி எப்ப தோன்றுவியோ அப்பதான் தோன்ற முடியும் நினைச்சாரோ, இல்ல எனக்கு தவம் பண்ண சக்தி கிடையாது, என்னுடைய தவம் பிரயோஜனமற்றதுன்னு எப்போ ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ அப்ப பகவான் வந்துட்டார். நம்ம எது வரைக்கும் நான் பக்தி செய்யறேன், நான் பகவானை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிற வரைக்கும் பகவான் பக்கத்துல கூட வர மாட்டார். என்னால பக்தி பண்ணவே முடியாது, நான் பக்தனே கிடையாது, பகவான் பார்த்து ஏதாவது கொடுத்தாதான் நினைச்சவன என்ன பண்ணுவார், பகவான் வந்துருவார். அப்படி கரதம ரிஷி முன்னாடி பகவான் தோன்றிட்டாராம். தோன்றி மேல இருந்து ரொம்ப வேகமா வரார், ஃபிளைட்ல வரார், கருடன்ல மேல வரார். வரும்போது உட்காந்துட்டு வரார். உட்காந்துட்டு வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னு அப்படின்னா, கருட பக்ஷி இல்லையா, அவருடைய சிறகு அடிக்குது. சிறகு அடிக்கும் போது என்ன ஆகுது, பகவானுடைய இடுப்பு வரைக்கும் தான் தெரியுது, கால் என்ன ஆக மாட்டேங்குது, அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குதான். கரதம் ரிஷி எட்டி எட்டி பாக்குறாரு, கால் தெரிய மாட்டேங்குது, ஏன்னா கால்ல இருந்தா பாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, பகவானுடைய திருப்பாவம் தெரிய மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காராம். பகவானுக்கு இது புரிஞ்சு போயிடுச்சு. பகவான் என்ன பண்ணார், திடீர்னு கருடன் மேல ஏறி நின்னுகிட்டாராம். எப்பயும் கருடன் மேல உட்காந்துதான் போவார் பகவான். ஆனா இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணாரு, பகவான் கருடன் மேல ஏறி நின்னுகிட்டார். நீங்க இப்ப போய் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் எடுத்து பாருங்க, 3ஆம் ஸ்கந்தத்துல கரதம ரிஷியனுடைய வியாக்கியானம் வரும். அதுல பிரபுபாதுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது உள்ள போய் பாருங்க. அந்த ஒரே ஒரு போட்டோல மட்டும்தான் கருடன்ல பகவான் நின்றுட்டு வர மாதிரி போட்டோ வரும். இது அங்க வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் அந்த புக்ல கூட கிடையாது. இது வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கர் வந்து தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல கொடுக்குறார். பகவான் அப்பயே வீலிங் பண்ணிட்டார் இல்லையா. இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, பைக்ல எல்லாம் நின்றுட்டு போறாங்கல்ல, இந்த வீலிங் அன்னைக்கு அவரே பண்ணிட்டார். எல்லா ஜெஸ்ட் அவர் பண்ணிட்டாரு, நம்ம ஜஸ்ட் காப்பி தான் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப இல்லையா. சோ அதனால விக்ரமஹ அப்படின்னு சொல்ல விக்ரமஹ அப்படின்னா கருடன் மேல ஆரோகணம் பண்ணக்கூடியவன், உயர்ந்த கிரமத்தை உடையவன் விக்ரமன் அப்படின்னு சொல்றார். 80வது நாமம் கிரமஹ. கிரமஹ அப்படின்னா அவன் எதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை அனுபவிப்பதுல சமர்த்தன் கிரமஹ அப்படின்னு சொல்றார். எந்த ரூபத்துல வந்தாலும் அந்த ரூபத்துக்கு தகுந்தாற் போல அனுபவிச்சுட்டு போயிடுவாராம். நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து கூச்சப்படுவோம். இப்ப திடீர்னு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஏதாவது ஒரு வேஷம் போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வேஷமா மாற முடியாது, கொஞ்சம் கூச்சமா. நம்மளே வந்து டான்ஸ் ஆட சொல்றோம், கீர்த்தனை நடந்துட்டு இருக்கு, டான்ஸ் பண்ண சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும், மெதுவா போதும் போதும். நம்ம என்ன பண்றோம், சந்தோஷமான விஷயம் தான் என்ன பண்ண மாட்டோம், அவ்வளவு சீக்கிரமா செய்ய முடியாது, கூச்ச சுபாவம் இருக்கு. ஃபுல்லா பெரிய விருந்து போட்டாங்க, சுத்தி பார்ப்போம், எல்லாரும் பார்ப்பாங்க, என்ன பண்றது, கொஞ்சமா கூச்ச சுபாவம் இருக்கு. பகவானுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துருவாரு. ஒரு வராகமா வராரு, பன்றியா வராரு. பன்றியா வந்தா பன்றி எப்படி என்ஜாய் பண்ணுமோ அது மாதிரி என்ஜாய் பண்றாராம். என்ன பண்றாரு, பன்றி மாதிரி சத்தம் போறாரு, குரு 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 குருன்னு சத்தம் போறாரு. இங்க இருக்கலாம் பாக்குறாங்க, என்னடா பன்றி மாதிரியே சத்தம் வருது, பகவான் தான். அதே அப்புறம் என்ன பண்றாரு, கீழே உள்ள போய் பன்றி மாதிரி மூக்க அப்படின்னு போய் மூக்குனால என்ன பண்றாராம், தேட ஆரம்பிக்கிறாராம். சோ பன்றி என்னெல்லாம் அனுபவிக்குமோ அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறாராம். ஒரு மீன் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் அனுபவிக்குமோ அது போல மீன் போல அனுபவிப்பார். சோ பகவான் கொஞ்சம் கூட கூச்செல்லாம் பட மாட்டார். எங்க போனோம் அவங்க அனுபவம் வேணும் இல்ல, அங்க போயிட்டு வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூச்ச சுபாவம்லாம் படக்கூடாது. உள்ள போயிட்டுனா அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா நம்மளே என்ன பண்ணுவாங்க, சரண்டர் ஆயிடும். அது போல பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கிரமமாக உள்ள போயிட்டாருன்னா ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் வருவாரு. எந்த ஒரு அவதாரமா இருந்தாலும் அந்த அவதாரத்துல முழு ஆனந்தத்தை என்ன பண்ணுவாரு, அடைஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பகவான் ஒரே ஒரு வேலை தான் பண்ணுவாரு, ஆனா நிறைய ஆனந்தம் வருதான் வரும். கோவர்தன் லீலை நம்மளுக்கு அதுவே தெரியும். கோவர்தன் லீலை சின்ன லீலை தான். அந்த ஒரு லீலையில அதிக பெனிஃபிட் யாருக்கு தான் கிடைச்சது, நம்மளுக்கு தான் கிடைச்சது இல்லையா. என்ன பண்ணாரு, ஒரே சமயத்துல எல்லாரும் நிக்க வச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் ஹாப்பியா என்ன பண்றாரு, ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிட்டார். பசங்களோட நல்ல விளையாட்டு, அப்பா அம்மாவோட நல்ல அன்பு பரிமாற்றம், அப்புறம் கோபியர்களோட பயங்கரமான அன்பு காதல் பரிமாற்றம் இல்லையா, கண்களாலேயே பேசிக்கிட்டாங்க. ஸோ அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய பசுமாடு அதையும் மேய்ச்சிக்கிட்டாரு இல்லையா. அதே போல தேவனுடைய அகங்காரத்தை பங்கம் பண்ணிட்டாரு. பக்தர்ல பாதுகாக்கிறேன், எல்லாம் ஃபுல் எக்ஸ்டென்ட், கம்மியெல்லாம் கிடையாது, போனா ஃபுல் எக்ஸ்டென்ட்ல என்ன பண்ணுவார், அவரு எல்லாத்தையும் ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துருவார். அதனால அவருக்கு பேரு கிரமஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இன்னொரு அர்த்தம் கிரமம்னா என்னது, நம்மளுக்கு கிரமமா போறது அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த உலகத்துல எல்லாம் எதுல எப்படி வச்சிருக்காரு, பகவான் எல்லாத்தையுமே ஒரு கிரமத்துல வச்சிருக்காரு. சூரியன்னா இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த சமயத்துல வரணும், சந்திரன் இப்படிதான் வரணும் இல்லையா. எல்லாமே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு. இந்த உலகத்துல சிஸ்டம் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. அண்ணாச்சி பழம்னா
அண்ணாச்சி பழம் இப்படிதான் இருக்கும்னா இப்படிதான் இருக்கும், ஆரஞ்சு பழம்னா இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா, கொய்யா பழம்னா இப்படிதான் இருக்கும், மனிதன்னா இப்படிதான் இருக்கும், ஒரு நாய்னா இப்படிதான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கு, ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சிருக்காரு. அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் எல்லாம் என்ன ஆயிடும், எல்லாமே குழப்பம் வந்துடும். இப்போ நம்ம வீட்டில் சமையல் பண்ற மாதிரி, வீட்டில் சமையல் பண்றதுல ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நாளைக்கு சாம்பார் நல்லா வரும், ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப கேவலமா வரும் இல்லையா. ஏன், என்ன காரணம், ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது. கொஞ்சம் இன்னைக்கு பருப்பு கொஞ்சம் அதிகம் போடு, இன்னைக்கு கொஞ்சம் இது தூளை கொஞ்சம் அதிகம் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம், போட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு கை வந்த வண்ணம் பண்ணிடுறோம். ஆனா பகவான் அப்படி இந்த உலகத்தை படைக்க முடியாது இல்லையா. எல்லாத்தையும் போட்டு கலக்க ஆரம்பிச்சாரு. திடீர்னு பசுமாடுக்கு பதிலா அது பார்த்தா எலிக்குட்டி மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பசுன்னு பேர் வைக்க முடியாது. எல்லா இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், கரெக்டா கலக்கணும். அதுக்கு ஒரு கிரமம் வச்சிருக்காராம், ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சிருக்காராம். அதனால அவனுக்கு பேரு கிரமஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே போல கிரமஹா அப்படின்றது இன்னும் அர்த்தம் கொடுக்குறாரு, அழகிய நடை உடையவன் கிரமஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவானோட நடை எப்படி இருக்குமா, ரொம்ப அழகா இருக்குமா. எப்படிப்பட்ட நடையெல்லாம் பகவான் கிட்ட இருக்கு, ஸ்ரீரங்கத்துல போனா தெரியும். கஜகதி அப்படின்னு இருக்கும், சிம்ஹகதி அப்படின்னு இருக்கும், அஸ்வகதி அப்படின்னு இருக்கும், சர்ப்பகதி அப்படின்னு இருக்கும், ரிஷபகதி அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா, ஹம்சகதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இப்படி பலவிதமான நடக்கைகள் இருக்கும் பகவான் கிட்ட. என்ன ஹம்சகத்தினா என்னது, ஹம்ச பறவை போல் நடக்கிறது. கஜகதி அப்படின்னா யானையை போல் நடக்கிறது. சிம்ஹகதி அப்படின்னா சிம்மத்தை போல் நடக்கிறது. சர்ப்பகதி அப்படின்னா பாம்பை போல் நடக்கிறது. ரிஷபகதி அப்படின்னா காளை மாடை போல் நடக்கிறது. ஒவ்வொரு நீங்க ரங்கநாதரை தூக்கிட்டு வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி நடப்பாங்க. வெளியில போகும்போது ஒரு மாதிரி நடப்பாங்க, உள்ள வரும்போது ஒரு மாதிரி நடப்பாங்க, மண்டபத்துக்குள்ள வந்தா ஒரு மாதிரி நடப்பாங்க, உள்ள போறாங்க இல்லையா பகவானோட இடத்துக்கு போறாங்கல்ல, லக்ஷ்மி பக்கத்துல போகும்போது இன்னொரு மாதிரி நடப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ராமாயணத்துல பார்க்க முடியும். ராமாயணத்துல ராமர் வந்து ரோட்ல நடந்து வராரு இல்லையா, மிதிலா தேசத்தில் நடந்து வரார், ஜனகனை பார்க்கறது நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப ரோட்ல நடந்து வரும்போது யானை வர மாதிரி நடந்து வந்தாரு, கஜகத்தின்னு சொல்றாங்க. யானை எப்படி வந்து தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா, இப்படி மெதுவா அசைஞ்சு மெதுவா வரும். எல்லாரும் யானையை பார்ப்பாங்க இல்லையா, எங்கேயும் திரும்பி பார்க்காது, யானை அப்படியே மெதுவா நடந்து போகும். இதே காலமா நடக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், என்ன பண்ணும், சத்தம் போட்டு காலமா நடந்து போகும். இதே சிம்மம் நடக்கிறது வேறமா இருக்கும். சிம்மம் அப்படித்தான் நடக்கும், நடந்து போகும், ஒரு மூணு படி நடந்து போகும், டக்குன்னு திரும்பி பார்க்கும், திரும்பி பார்த்து மறுபடியும் நடந்து போகும் இல்லையா. அதே போல அஸ்வம் நடக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும். சர்ப்பம் என்ன பண்ணும், ரொம்ப சரசரசரன்னு வேகமா போயிடும். ஸோ ராமர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, பெண்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போனா எப்படி போறாரு, பாம்பு மாதிரி என்ன பண்ண டக்கு டக்குன்னு பூந்து உள்ள போயிடுவாராம், கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி போயிடுவார். பாம்பு அப்படிதான் போகும், கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி சருன்னு பூந்து போயிடும். ஸோ அப்படி சர்ப்ப கதி, இப்படி நிறைய கதிகள்லாம் இருக்குமா. ராமர் வந்து இந்த மிருகங்களை போல் நடக்கலையா, மிருகங்கள் தான் என்ன பண்ணுது, ராமரை பார்த்து கத்துக்கிச்சான். ஸோ அதனாலதான் அவனுக்கு பேரு கிரமஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. கிரமஹா அப்படின்னு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, தன்னை அடைவதற்கு ஒரு வழிமுறை ஏற்படுத்தியிருக்காரா, அதனால அவனுக்கு பேரு கிரமஹா. யாராவது பகவான் அடையணும் என்ன வேணும், நம்மளுக்கு வழிமுறை வேணும் இல்ல. அன்னைக்கு என்ன பண்ணா ராவணன், என்ன பண்ணா அப்படின்னா, சொர்க்கம் போறதுக்கு என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இங்க இருந்து படிக்கட்டு கட்டிட்டானா. சொர்க்கத்துக்கு போறது எதுக்குடா, புண்ணியம் பண்ணும், என்ன பண்ணலாம், இங்க இருந்து படிக்கட்டு கட்டினா நேரம் நம்ம நடந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணா, படிக்கட்டு கட்டினானா. அப்படி இல்லாம பகவானை அடைவதற்கு என்ன பண்ணிருக்கார் ராமர் வந்து, பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு கிரமம் கொடுத்திருக்கார். சகாம கர்மயோகம், அப்புறம் கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வர்றது தியான யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். என்ன பண்றாரு, இப்படி படிக்கட்டுல கொண்டு போறதுனால அவனுக்கு பேரு கிரமஹா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. 81வது நாமம் அனுத்தமஹ. யாருக்காவது மீனாட்சியை பார்க்க போறோம்னு இருக்கா, இன்னைக்கு யூடியூப்ல தான் இருக்கும், இப்ப போனாலும் நீங்க மீனாட்சியை பார்க்க முடியாது, யூடியூப்ல நீங்க எப்ப வேணா பார்த்துக்கலாம். சரி, அனுத்தமஹ அப்படின்னா எல்லாரை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்றார். அணு உத்தம, உத்தமன்னா உயர்ந்தவன், அணு அப்படின்னா சின்னது, தன்னை விட யாருமே கொஞ்சம் கூட உயர்ந்தவர் இல்லாதனால அவனுக்கு பேரு அனுத்தமன் அப்படின்னு சொல்றார். நதத் சமஸ்ச அபியதிகஸ்ச திருஷ்யதே அனுத்தமஹ. எங்க சொல்றாரு கிருஷ்ணர், இந்த மாதிரி ஸ்லோகத்தை கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில, மத்த பரதரம் நான்யது கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய, அர்ஜுன என்னை விட ஒண்ணுமே கொஞ்சம் கூட உயர்ந்தது ஒண்ணும் கூட கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அது போல எங்க சொல்றாரு, எல்லாரை காட்டிலும் உயர்ந்தவனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு அனுத்தமஹ. ந வித்யமானோ உத்தம யஸ்மாத்தஹ அனுத்தமஹ. தன்னை விட உயர்ந்த ஒரு தத்துவம் இல்லாதனால அவனுக்கு பேரு அனுத்தமன் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. 82வது நாமம் 83 இன்னும் 2 நாமத்தை மட்டும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். துராதர்ஷஹ.
துராதர்ஷா அப்படின்னா யாராலையும் எட்டப்பட முடியாதவன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். சரி, இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு? கிரமஹன்னு சொல்லிட்டார். வழிமுறை கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப வழிமுறை என்ன பண்ணலாம்? எல்லாரும் பின்பற்றி அவரை ஈஸியா போய் அடைஞ்சிடலாம்ல? அப்படி கிடையாதான். வழிமுறையை பின்பற்றினாலுமே கூட அவரை அடைவது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது. நம்மளதான் பகவத்கீதை ஓப்பனா கொடுத்துட்டாருல்ல, பகவத்கீதை படிச்சு என்ன வந்து சேர்ந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. எத்தனை பேரால முடியுது? முடியவே இல்லை. அப்போ ஓப்பன் சீக்ரெட் தான் அது. ஓப்பனா கொடுத்துட்டார், இந்தாப்பா நீ புக்கு படிச்சுக்கோ, புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார். ஆனா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர் தான் அனுத்தமக துராதர்ஷக, ரொம்ப சீக்கிரமா யாராலையும் அடையப்பட முடியாதவன் துராதர்ஷக அப்படின்னு சொல்றார். இன்னொருத்தனை சொல்றாரு கலக்கம் இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்றார். பகவான் என்ன பண்ண முடியாது, எந்த சமயத்திலுமே கலக்கடிக்கவே முடியாதான். சமதுக்கே சுகே கிருத்துவா லாபா லாபௌ ஜயா ஜயௌ, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, சுகத்திலையும் துக்கத்திலையும் எப்படி இருக்கணும், சமபுத்தியோடு இருக்கணும்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த சமபுத்தி பகவான் கிட்ட இருந்துதான். எங்க இருந்தது? ராம அவதாரத்தில் இருந்ததான். அது இருந்ததுனால என்ன பண்றாரு, அதை அப்படியே கிருஷ்ண அவதாரத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டார். அவர் இல்லாம சொன்னானா நம்ம கேள்வி கேட்டுரும், நீ முதல்ல இருப்பியான்னு கேள்வி கேட்டுரும். அவர் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கேன்ப்பா, இருக்கிறதா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, சமபுத்தி அப்படிங்கிறத துராதர்ஷா அப்படின்னு சொல்றார். அதே போல இன்னொரு அர்த்தம் சொல்றாரு, துராதர்ஷா அப்படின்னா பாண்டித்யம், அதாவது என்ன சொல்ல, அனுஷ்டானம் இல்லாத பாண்டித்யத்தை போல அப்படின்னு சொல்றார். அனுஷ்டானம்னா என்னது? சரியான கல்ச்சர், பிஹேவியர் இல்லையா, நடத்தை. பாண்டித்யம் அப்படின்னா ஞானம் இல்லையா. ஸோ ஒருத்தருக்கு ரெண்டுமே முக்கியம், ஞானமும் முக்கியம், அதே போல நடத்தையும் முக்கியம் இல்லையா. நடத்தையற்ற ஞானம் அப்படிங்கிறது நாய் வாலை போன்று உபயோகமற்றது அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க. நாய் வால் எதுக்கும் உபயோகமாகாது. எதுக்கு உபயோகம் என்னது, அது பின் குறியும் மறைக்காது. அதே போல எந்த ஒரு காக்க என்ன பண்ண முடியாது, விரட்ட முடியாது, சும்மா அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் இல்லையா. நாய் வால் நிமித்த முடியாது சொல்றோம்ல, அது சும்மா யூஸ்லெஸ்ஸா கிடக்குது, ஒண்ணுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம கிடக்குது. அப்போ ஒருத்தர் கேட்டாரா, பகவான் எதை படைச்சாலும் எப்படிதான் படைப்பாரு, ஏதாவது காரணத்தோடு படைப்பார் இல்லையா. அப்ப ஏன் நாய் வாழை மட்டும் உபயோகம் இல்லாம படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாராம். அதுக்கு சொன்னாரா, இப்படி ஒருத்தன் பண்டிதன் வந்து தகுதி இல்லாத பண்டிதன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் நாய் வாழை போல உபயோகமற்றோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்ல, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை படைச்சிருக்காரு. உபயோகம் இல்லாத பகவான் படைச்சிருக்காரு அப்படின்னா உபயோகமற்ற பொருள் ஒண்ணு தெரியணும்ல, அதுக்காக இதை என்ன பண்ணிருக்க, உபயோகம் இல்லாத ஒரு பொருளை படைச்சிருக்காரு உதாரணம் கொடுப்பதற்காக சொன்னார். அப்படி பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா எந்த விதமான கலக்கமற்றவனா இருக்காரு. அதே போல எல்லாமே முதல்ல தான் பின்பற்றி என்ன பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறவரா இருக்காரு. பகவான் தான் பின்பற்றாம என்ன பண்ண மாட்டார், எதையுமே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார். அதனால என்ன பண்ணாருன்னா, பகவான் சைத்தன்ய மகாபுரம் வந்தார், அவர் பக்தியை சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. சொல்லி கொடுத்துட்டு பாக்குறாரு, மக்கள் கிட்ட பாக்குறாரு, ஏதாவது இவங்க மேல வந்துருவாங்களா, ஏறி பிடிச்சிட்டு வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறார். இதுங்க யாரும் மேல வர மாதிரி தெரியல இல்லையா. பகவத்கீதையை வச்சுட்டு இதுங்க என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இதை வச்சு கர்மயோகத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கர்மண்யே வாதி காரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன, பகவத்கீதையில பகவான் கர்மத்தை தான் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு ஒரு கும்பல். இன்னொரு கும்பல் தியான யோகம், பகவான் பாரு தியான யோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு, தியானம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு கும்பல். இன்னொரு கும்பல் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஞானத்தை பத்தி தான் பேசியிருக்காரு. பிரம்மண்யா என்ன சொல்றது, பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவி பிரம்மாக்னோ பிரம்மணஹம், பகவான் ஞானத்தை பத்தி பேசியிருக்கார். ஞானத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர். இப்படி மக்கள் எல்லாருமே பகவான் கிட்ட பக்தி செய்யறதுக்கு எப்படின்னு தெரியாம தவிச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்றாரு, பகவானே வந்து தான் முதல்ல பக்தி செஞ்சு காட்டுறார். அதனால உனக்கு பேரு அனுத்தமஹா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதே போல அனுத்தமஹா அப்படின்ற பேருக்கு இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்குறாரு, வைகுண்டநாதர் அப்படின்னு சொல்லி. அனுத்தம கிடையாது, துராதர்ஷக. துராதர்ஷக அப்படின்னா வைகுண்டநாதரம். ஏன்னா வைகுண்டநாதர் என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளவு சீக்கிரமா நான் போய் அப்ரோச் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அணுகுவதற்கு மிகவும் கஷ்டமானவர் அப்படின்றதுனால, ரொம்ப அரிதானவர் அப்படின்றதுனால உனக்கு பேரு துராதர்ஷக அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய நாமம் கிருதஜ்ஞா அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். கிருதஜ்ஞா நமக்கு நல்லா தெரியும். கிருத அப்படின்னா செயல், கிரு செயல், ஞா அப்படின்னா அறிவான். ஸோ நாம் என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவரா இருக்கணும், உனக்கு பேரு கிருதஜ்ஞா. என்னெல்லாம் செய்யறோம், நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோம் பகவானுக்கு? பகவானுக்கு ஒன்றும் செய்யறது கிடையாது. சரி, இந்த உலகத்துல என்ன பண்றோம், எல்லா குற்றத்தையும் பண்றோம். அதெல்லாம் தெரியுமா பகவானுக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் தெரியாதான். ஏன்னா நம்மள ராமாயணத்தை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ராமாயணத்தில் இந்த ஸ்லோகம் வரும்,
கதஞ்சித் உபகாரேன கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேனைவ துஷ்டதி. ஒருவன் கதஞ்சித்துன்னு சொல்லி சொல்றார், கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது ஒரு வகையில பகவானுக்கு ஒரு சின்ன உதவி பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அது என்ன பண்றாரு, பெரிய உபகாரமா பகவான் என்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்பாரு. ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன சொல்றாரு, ந ஸ்மரதி அபகானம் ந ஸ்மரதி அபகாரானாம். அதையே ஒருத்தன் அபகாரம் பண்றான், தப்பு பண்றான், அபராதம் பண்றான். எத்தனை பண்றான், ஒன்னா ரெண்டா, சதாம் அபி, எண்ணிடங்காம தப்பு பண்றான். எத்தனை தப்பு பண்ணாலும் என்ன பண்றது கிடையாது பகவான், ந ஸ்மரதி, ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாரா. காரணம் என்னது, ஆத்ம வித்தையா. அவர் என்னைக்கும் ஆத்மாவில் ரொம்ப சந்தோஷமா, உன்னமா நம்மள மாதிரி அல்பம் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த உலகத்துல அல்ப புத்தி இருக்கிறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்பயுமே ரொம்ப அல்பமான விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்போம். பகவானுக்கு உயர்ந்த மதி இருக்கு இல்லையா, என்ன பண்ண மாட்டார், நம்மளுடைய அல்பமான விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து, நம்மளுடைய குற்றங்களை பார்த்து அது ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாராம். அதனால இங்க சொல்றாரு, பகவானுக்கு அக்ஞானம் இருக்கு, பகவானுக்கு அசக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானுக்கு எப்படி அக்ஞானம் இருக்கு, பகவான் என்ன பண்றாரு, நம்முடைய குற்றத்தை எல்லாமே மறந்து போயிடாரு. அப்ப அவருக்கு அக்ஞானம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா. பகவான் அசக்தி இருக்கு, பகவானுக்கு சக்தி கிடையாது. என்ன சக்தி கிடையாது, நாம் எவ்வளவுதான் பகவான் கிட்ட இருந்து ஓடுனாலும் பகவான் என்ன பண்றது கிடையாது, நம்மள கைவிடுறது கிடையாது. ஸோ நம்மள கைவிடுற அப்படின்ற சக்தியை அவர்கிட்ட கிடையாது. நம்மள விடவே முடியலையா அவரால், பின்னாடியே தொடர்ந்து வராராம். அதனால பகவான்கிட்டே அசக்தி இருக்கு, பகவான்கிட்ட அக்ஞானம் இருக்கு. ஆனா அது நமக்கு சாதகமா இருக்கு. அதான் சொல்றாரு கிருதஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருதஜ்ஞா அப்படின்னா எல்லா நல்ல விஷயத்த என்ன பண்றாரு, உடனே ஞாபகம் வச்சுப்பாராம், கெட்ட விஷயத்த அப்பயே மறந்து போயிடுவாராம். பகவான நினைச்சாவே போதுவான், பகவான் வந்துடுறாரு. கஜேந்திரனோட உதாரணத்தை பாக்குறோம், திரௌபதியோட உதாரணத்தை பாக்குறோம், பிரகலாதனோட உதாரணத்தை பாக்குறோம். பகவான் என்ன பண்றாரு, நினைச்ச மாத்திரத்துல வந்துடுறதுதான். நாம் நினைக்கிறதா லேட்டு, பகவான் வரது லேட்டே கிடையாது. பகவான் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துருவாரு. நம்ம என்ன பண்ண, நினைக்கிறதுல லேட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம், பகவான் லேட்டா வந்தான்னு சொல்றோம். பகவான் லேட்டா வரல, நீ கூப்பிடுறது லேட்டா கூப்பிட்ட, நீ உடனே கூப்பிட்ட உடனே வந்திருப்பாரு, நீ ஏன் லேட்டா கூப்பிடுற இல்லையா. சொந்த எங்க சொல்றாரு, கிருதஜ்ஞா, தன்னை நினைச்சாவே போதுமா. நமக்கு சாங்கிய யோகத்துல சொல்லப்படுறது உண்டு, 26 தத்துவங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா. ஏன்னா 26 தத்துவங்கள் இருக்கு, 5 பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம் 15, அதுக்கப்புறம் 5 கர்ம வாசனைகள் கொண்ட என்ன சொல்ற சப்த ஸ்பரிஷ ரூப ரச கந்தம் 5, மொத்தம் எத்தனை ஆறுது, 20. 20க்கு மேல அடுத்துக்கார என்ன இருக்கு, மனம் புத்தி அகங்காரம் 23. அதுக்கு மேல இருக்கிறது மகத் தத்துவம், அதுக்கு மேல இருக்கிறது பிரகிருதி இல்லையா, அவ்யக்த பிரகிருதி, அதுக்கு மேல இருக்கிறது ஆத்மா. எத்தனை ஆச்சு, 26 படிச்சு இல்லையா. சாரி பிரகிருதி, அதுக்கு மேல இருக்கிறது ஆத்மா. 26ஆம் தத்துவம் என்னது, பரமாத்மா. அப்ப பகவானுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க, 26ஆம் நம்பர். யாராவது ஒரு பக்தர் இப்படி நீங்க ஊருக்கு எங்க எப்படிக்கா போக போறீங்க, 26ஆவது நம்பர் பஸ்ல ஏறி போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான்னா பகவான் பக்கத்துல வந்து நின்று வரோம். ஏன்னா ஏன் நம்பர் சொல்லிட்டாரு, ஏட்டுக்கெல்லாம் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, 202 304 அப்படின்னு சொன்னா 304 கரெக்டா வந்து நிப்பார். அது போல பகவானுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கான், 26 ஒரு நம்பர் இருக்கான். 26 சொன்னா பகவான் எனக்கு கூப்பிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நின்றுப்பாராம், பக்கத்துல நின்றுப்பாரு. அந்த அளவுக்கு பகவான் நன்றி விசுவாசோடு இருக்காரு. ஏன்னா கூப்பிட்டா வந்து நன்றியோட வராரு. நம்ம வந்து கெஞ்சினா கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இன்னைக்கு யாரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாரு, அவர் பேரை நினைச்சாவே பண்ணுவாரா, என்ன பண்றாரா, வந்து அவ்வளவு உதவி பண்றாரா. அந்த அளவுக்கு நன்றி அப்படின்ற விசுவாசம் அப்படிங்கிற விஷயம் பகவான் கிட்ட இருக்கா. ரிணம் ஏதத் பிரதம் பிரபுத்திம் மே ஹிருதயான் நாஸ்பரியதி யத் கோவிந்தே சுக்ரோஷோ கிருஷ்ணம் மாம் தூரவாசினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார் திரௌபதி விஷயமா. திரௌபதி கிட்ட நான் ரிடம் பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். என்ன காரணம், அவன் என்ன பண்ணா, ஒரு முறை என்ன கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டா இல்லையா, அந்த விஷயத்துக்கு என்னால இன்னும் என்ன பண்ண முடியல, கடனை கொடுத்து முடிக்க முடியலன்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ அப்படி சின்ன விஷயத்து கூட என்ன பண்ணாரா அப்படின்னா எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்பாரா. சமுத்திரராஜன் நம்மளுக்கு தெரியும், இங்க திருப்புல்லானை இருக்கு இல்லையா, திருப்புல்லானையில ராமர் என்ன பண்றாரு, அங்க போய் தவம் இருக்கிறார். சமுத்திரராஜன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார், வந்து எனக்கு பாலம் கட்டுறது உதவி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. சமுத்திரராஜன் வரவே இல்லை, 3 நாள் ஆயிடுச்சு. எட்ராவில்ல அர்ஜுனா, எட்ரா அம்ப அர்ஜுனா வத்தடிச்சாரன்னு சொல்லி சொல்றார். சமுத்திரராஜன் கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்துட்டான், ராமா இப்படி பண்ணலாமா, அவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்றான்னு சொல்லி சொல்றான். சரணாகதின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றானோ இல்லையோ, கையில வில்லம் வச்சிருக்காரு இல்லையா. அப்ப ராமர் உடனே கேட்டாராம், உனக்கு யாராவது எதிரிங்க இருக்காங்களா சொல்லு, நான் இந்த வில்லால் அடிச்சிடறேன்னு சொல்லி சொல்றாராம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இவன் பண்ண அபராதத்தை அப்பயே மறந்து போயிட்டாரு, அவனுக்கு உதவி பண்ண போயிட்டாரு இவரு இல்லையா. சோ அப்ப நாம் பண்ணக்கூடிய அபராதத்தை என்ன பண்றாரு, மறந்து போறது மட்டும் கிடையாது, நமக்கு உடனே என்ன பண்றாரு, அவரு உதவி பண்ற தயாராகிறாரு. அந்த அளவுக்கு
நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய எதிரிகளை மறந்து வேணா விட்டுடலாம், ஆனா மன்னிக்க மாட்டோம். மறந்துடுவேன், நீ செஞ்ச விஷயத்த நான் மறந்துடுறேன், ஆனா உன்னை மன்னிக்கலாம் முடியாது. என்ன பண்ண, அவனை விட்டுருவோம். சரி நீ போப்பா, இனிமேல என் கண்ணில் படாத, நீ தப்பு பண்ணிட்ட, எனக்கு துரோகம் பண்ண, நீ போன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுருவோம். ஆனா அவனுக்கு நல்லது பண்றது அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத விஷயம் நம்ம எதிரிகளுக்கு. ஆனா இங்க என்ன பண்றாரு, எதிரியா இருந்தாலும் அபராதம் பண்ணாலும் அவங்களுடைய தப்பை மறந்து மன்னித்து அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு எண்ணம் யார்கிட்ட இருக்குதா, பகவான் கிட்ட இருக்கான். அதனால அவனுக்கு பேரு கிருதஜ்ஞா அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். ஓகே, நம்ம இதோடைக்கு நீங்க நிறுத்திடலாம். இப்ப மறுபடியும் நம்ம அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம வியாக்கியானம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ அடுத்த வாரம் முழுவதும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இங்கே திருவிழாலாம் இருக்க போது, ஹரிநாமம்லாம் நம்ம போக போகிறோம். பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து நிறைய திருவிழாக்கள்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது ஹரிநாமம் தான். அங்கே போய் பேண்ட் வேடிக்கை பார்த்து நின்று இருக்காதீங்க. இது வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்ததெல்லாம் போதும். இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும், மக்களுக்கு ஹரிநாமத்தை கொடுக்கணும். நம்ம குரூப் இருக்கு, ஹரிநாம குரூப் இருக்கு. அதனால எங்கெல்லாம் ப்ரோக்ராம் நடக்குதோ அதெல்லாம் நாங்கள் குரூப்ல வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றோம். நம்ம திருப்பாலை குரூப்ல தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அந்த ஹரிநாமத்தை வந்து கலந்துக்கோங்க.